retrofitting techniques को बारेमा चाहिँ अलिकति डिटेलमा कुरा गर्छौं हैन. Basically, we will talk more about the RCC structure and the masonry structure. Because most of the building, globally or in Nepal, particularly in Nepal, we do have mainly two types of building. That is the reinforced cement concrete building, and another is the masonry building. Masonry building, we do have a brick and stone, and as a mortar, mud, and cement, sand. Therefore, we will more talk about the retrofitting techniques on the reinforced cement concrete building or the structure and the masonry structure. And we will go in detail the techniques, retrofitting techniques for the both types of structure. As we already discussed and explained, and you already know basically the failure mechanism of the RCC structure and the masonry structure. We already discussed in our class, and also from your other classes like RCC structure or analysis, something like that. You know the basic philosophy and basic concept of the stress, load and stress, the relationship. Yeah, and also you know when the building is damaged or collapsed. Basically, there is a two term we normally use in design analysis and design for the new construction as well as the existing building. In both cases, there is a term of the demand and the capacity. Demand means you have a building, then you have a functional requirement. Yeah, functional requirement. Therefore, as per the functional requirement, you do have a live load and dead load in the building, and then you do have another types of load that is not the permanent types of loading, but the occasional, but that can be happen. That is the wind or machine load or the earthquake load. Yeah. Therefore, the building should sustain or should have a capacity to withstand the effects of those loads. Means earthquake loads or wind loads or machine loads, that is the dynamic types of loads, and then another is a live load and the dead load. Yeah, the stress developed in the elements of the structural system due to the loads, those loads is known as a demand. Yeah, for example, you have a force and you have a cross-sectional area, then you can calculate the stress induced by the P in the cross-sectional area of the A of the section is equals to sigma equals to P by A. And this sigma is a demand. Demand. The stress induced due to the load, that is known as the demand. Then another is a capacity. What does it mean by the capacity? Capacity, if you will say in the same term, yeah, sigma equals to P by A, yeah, where P is the applied force and A is the cross-sectional area. Then in terms of capacity, then for example, P equals to sigma into A. That is known as the P as a strength. That is the capacity. Yeah, capacity in terms of strength or in terms of stress. That means you have your system, then you calculate. You know the material
properties, then you have a sectional area. Then you can calculate the capacity, that is the stress or the strength with this. For example, P equals to sigma by A. Sigma equals to again P by A. Yeah, that is how you define the capacity and demand. And normally you can compare with the sigma or you can compare with the A. For example, A required, yeah, A required by the demand. A required equals to P by sigma. A required equals to, yeah, you need that sorts of cross-sectional area. Then you have a existing cross-sectional area. Then you compare this existing cross-sectional area to that area. That is how you calculate. Therefore, demand and capacity. And we said the ratio or comparison of the demand to capacity. For example, if demand is more than the capacity, then you go for the retrofitting. If the demand is less than the capacity, then you have to do nothing. That is the basic principle. Therefore, if the demand is more than the capacity of the section, then you go the retrofitting. Yeah? Then before you go to the retrofitting, that comes from the, for example, qualitative assessment, quantitative assessment, whatever it is. Yeah, we discussed previously. Then, when you know there is a need of the retrofitting, then you know the demand or the how to say, the deficit cross-sectional area. Yeah, then there are so many types of these techniques, retrofitting techniques, that you have to select. Yeah, therefore, today we will more discuss on the retrofitting techniques. In the previous classes also, we had a little bit discussed about the basic retrofitting techniques, as we say, base isolation, jacketing, yeah, or making the system as a box, yeah, bracing system. That is what we already discussed, and we will talk today little bit more on detail. Okay, as we discussed in our first class, we said in the existing building there is a three stage of requirement. One is the repair, another is a rehabilitation, and another is a retrofitting. And what we said is that repair is a normal maintenance work. Yeah. Then rehabilitation is to make the system as it was designed or as it was constructed. And retrofitting is a approach where you make the system to achieve the demand. That is the retrofitting. Yeah, and when we do the retrofitting, also we already discussed, and you know, we will not go in detail. These are some photographs we already discussed. Yeah, and just to know, repair, rehabilitation, and retrofitting. Yeah, and then when we have to do the retrofitting or we need to strengthen the system, then that is known as the retrofitting. That is known as the retrofitting, and we already discussed about this flow diagram. Yeah, basically what we do is we do the first thing to the existing building. We do the survey, we go the visual inspection, we do the qualitative assessment, and when qualitative assessment suggested to do the detailed assessment, then we prepare an as-built drawing, we do the NDT testing, and we do the structural analysis, and then we come out with the
retrofitting requirement. That is how we go. Yeah. Therefore, this is the system. This is the system, and also, for example, in Nepal, as we discussed earlier, also most of the building constructed or building most of the existing building were pre-code. बनाएको मतलब के त भन्दाखेरि we introduced the code in the 2005 and 2005, and after that also it has been implemented in very few municipalities like Kathmandu, Lalitpur, something like that. In the rural area it was not mandatory. हैन त्यो भएकोले most of the building चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि vulnerable छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं. Therefore we need the vulnerability assessment and do the retrofit accordingly. अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि it is very easy for the analysis of new construction. नयाँ बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने you are the boss. You can decide the functional requirement, the size, material, section, whatever. Yeah, and also construction also, but you can control the system by supervision. हैन तर पुरानो बिल्डिङ like it's not that easy like a new design and new construction, because this is the existing system and you have to understand first the existing system, हैन properties of material, त्यसको size, shape, even the fatigue, हैन because building may constructed 50 years back, हैन त्यो भएकोले it's a very specialized types of thing, हैन त्यो भएकोले अब structural engineerहरु पनि with the lot of experience, हैन need यसमा चाहिँ अब सुरुमा structural analysis को चाहिँ के प्र्याक्टिस गरिराख्ने, अब त्यसपछि then you move to the this vulnerability assessment and retrofitting when you have a sufficient knowledge of structural analysis and design. र अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि as we mentioned, हैन it depends on your experience and knowledge. किन भन्दाखेरि there is so many things you have to decide during the vulnerability assessment and retrofitting. किन भन्दाखेरि यो चाहिँ युनिक टाइपको सिस्टम हो. रेट्रोफिटिङ टेक्निक पनि कुन चाहिँ टेक्निक अपनाउने त हैन भन्ने पनि it's knowledge based, हैन and the experience based, हैन that is. अब अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ बेसिकली अब यो स्ट्रक्चर डिटेल स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरेपछि we will get two recommendations. One is the to demolish or to the retrofitting, हैन. अब यो demolish र retrofitting को basically there is a three criteria. One criteria is a technical itself, technical capacity. Second criteria is the importance of the building, and the third criteria is the cost, हैन. अब therefore मैले पहिले पनि के भने भन्दाखेरि retrofitting गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अब retrofitting गर्नुपर्ने भयो तर त्यो खालको कन्ट्र्याक्टर हुनु पर्यो, त्यो खालको मटेरियल हुनु पर्यो, हैन त्यो खालको टेक्निक्स हुनु पर्यो, इक्विपमेन्ट हुनु पर्यो. अदरवाइज यु क्यान नट डु, हैन. अब बाहिरबाट ल्याएर अब त्यसरी गर्नलाई इट विल बी मोर कस्टली, हैन. त्यसकोले टेक्नोलोजी अवेलेबिलिटी अफ टेक्नोलोजी एन्ड टेक्निकल क्यापासिटी चाहिँ एउटा पार्ट भयो, हैन. अनि अर्को पार्ट चाहिँ जस्तो अब हामीले कस्ट भन्यौं, कस्टमा चाहिँ अब जस्तो मेसनरी बिल्डिङमा 25 देखि 30% नयाँ बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने त्यो चाहिँ स्प्लिन एन्ड ब्यान्डेजको टेक्निकमा, हैन. अब 30 देखि 35% त्यो चाहिँ ज्याकेटिङ टेक्निकमा, हैन. 40 देखि 50% भनेर चाहिँ हामीले आरसीसी मा राख्यौं, हैन. अब एडोबे मा चाहिँ हामीले 15%. अब किन यो फरक भयो त भन्दाखेरि यसको मेन चाहिँ किन हामीले 30 अथवा 40-50% सम्म भयो भने मात्रै गर्छौं भन्दाखेरि यसको बेसिक फिलोसफी बिहाइन्ड चाहिँ के त भन्दाखेरि there are so many uncertainties, हैन. हामीले एनडीटी टेस्टिङ गर्छौं, हैन, त्यसलाई नाप्छौं भन्दाखेरि तर 100% हामीले त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्दैनौं, जज गर्न सक्दैनौं, किनभने we do on the sampling. अब अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि फ्याटिक, हैन. अब फ्याटिकलाई हामीले चाहिँ
क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ हैन। त्यो भएकोले चाहिँ अब कुन टेक्निकले गर्दाखेरि त्यो बिल्डिङ कति स्ट्रेन्थमा इन्हान्स गर्छ त भन्नेले पनि यो कस्टमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ हैन। त्यो भएकोले अब अनसर्टेनिटिजहरू भएको हैन, हामीले चाहिँ ठ्याक्क त्यसलाई सर्टेन गर्न नसक्ने हैन भएकोले चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि नयाँ त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाउने भन्दा अब आरसिसीमा अब 40% नर्मली हो हैन, र अब के भन्छ एडोबी कन्स्ट्रक्सनमा 15% हैन, उसमा चाहिँ 30%। अब नभयो भने चाहिँ योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यसलाई भत्काउने, त्यो एउटा हो कस्ट हो। तर अब कस्टको चाहिँ अब कुनै बिल्डिङ चाहिँ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स छ, जस्तो मन्दिरहरू हैन। अब मन्दिरहरू छ भने त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाउनु भन्दा त त्यसलाई त प्रिजर्भ गर्नु पर्यो, कन्जर्भेसन थ्योरीमा जानु पर्यो हैन। त्यो भएकोले त्यो समयमा चाहिँ हामीले यो कस्टको हिसाब गर्दैनौँ, हामीले डिजाइन गर्छौँ, जति पैसा लाग्छ त्यसलाई कन्जर्भ गर्छौँ, द्याट इज द वान। अब इभेन द इन्डिभिजुअलको पनि, जस्तो अब मेरो बाजेको पुर्खाको घर छ हैन, अब त्यो घर भत्काएर बनाउन मलाई इन्ट्रेस्ट भएन, किनभने त्यो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स छ, मेरो सेन्टिमेन्ट छ। त्यस कारणले मैले के गर्न सक्छु भने जति पैसा परे पनि त्यो बिल्डिङलाई रेट्रोफिट गर्न सक्छु हैन। त्यस कारणले एउटा चाहिँ सेन्टिमेन्टको कुरा हो, एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्स हैन, हेरिटेज इम्पोर्टेन्सको कुरा हो, अर्को चाहिँ कस्टको कुरा हो। द्याट इज हाउ यु विल डिसाइड वेदर टु डु द रेट्रोफिट अर टु डिमोलिस हैन। अब डिमोलिस र रेट्रोफिट एउटा चाहिँ अब यो स्ट्रक्चरल डिटेल एनालाइसिसबाट, अर्को चाहिँ हामीले क्वालिटेटिभ गर्दा नै अब त्यो रिस्क गरेर छ, त्यसको म्याक्सिमम पर्सेन्टेज चाहिँ कोल्याप्स भइसकेको छ भने त्यतिखेरै डिमोलिस गर्छौँ। हामीले क्वालिटेटिभबाट जुन बिल्डिङ चाहिँ डिमोलिस गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ, त्यो बिल्डिङलाई मात्रै हामीले डिटेल क्वान्टिटेटिभ गर्छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले रेट्रोफिटिङ गर्ने कि नगर्ने डिसिजन गर्छौँ हैन। अब यो सेस्मिक भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट भनेर अस्ति पनि हामीले यो डिस्कस गरिसक्यौँ। दिस इज क्वालिटेटिभ हैन। क्वालिटेटिभमा पनि हामीसँग दुई खालको छ, एउटा चाहिँ माने भिजुअल इन्स्पेक्सन एकदम सर्ट पिरियडमा हैन, र अर्को भनेको चाहिँ विथ द सम क्यालकुलेसन हैन। त्यस कारणले यो अहिलेदेखि अब ऱ्यापिड एसेसमेन्ट भिजुअल सर्वे भयो हैन, प्रिलिमिनरी इभ्यालुएसन, साइट भिजिट्स, एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया, त्यसपछि कन्फिगुरेसन रिलेटेड चेक हैन। यो चाहिँ सेकेन्ड टायरको हैन। अब यसमा हामीले लोड पाथ हामीले अलरेडी डिस्कस, रिडन्डेन्सी, ज्योमेट्री, विक स्टोरी, सब स्टोरी, भर्टिकल डिस्कन्ट, मास, टर्सन, एडजस्टेन्ट बिल्डिङ भने पाउन्डिङ इफेक्ट, सर्ट कलम इफेक्ट हरू चाहिँ हाम्रो के भयो त हाम्रो चाहिँ भयो। अब अर्को चाहिँ स्ट्रेन्थ रिलेटेड चेक भनेको सम क्यालकुलेसन्स, सम एनालाइसिस हैन। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड टायरको हो हैन। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिटेलमा जान्छौँ हैन। त्यो भएकोले अब त्यसपछि डिटेलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यति गरिसक्यौँ हामीले सेकेन्ड टायरको, त्यसले चाहिँ हामीलाई फर्दर जानु पर्यो, त्यसले डिसिजन गर्न सकेन हैन, रेट्रोफिट गर्ने कि रिपेयर गर्ने कि रिहेबिलिटेसन गर्ने कि भत्काउने भन्ने त्यसले डिसिजन गर्न नसकेपछि देन वी रिकमेन्ड टु गो फर्दर, द्याट इज द डिटेल स्ट्रक्चरल एनालाइसिस हैन। त्यसको लागि अब डिटेल स्ट्रक्चरल एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै फर्स्ट थिङ वी सुड ह्याभ द ज्योमेट्री अफ द आवर स्ट्रक्चर हैन। देन वी सुड ह्याभ द म्याटेरियल युज इन्फर्मेसन हैन, तिनीहरूको प्रपर्टिज हैन। अब त्यो पछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो बिल्डिङ जसको चाहिँ हामीलाई म्याटेरियल थाहा छ, जसको हामीलाई ज्योमेट्रिकल सबै इन्फर्मेसन छ एज बिल्ड ड्रइङबाट हैन, अरू म्याटेरियलको चाहिँ सबै प्रपर्टिजहरू चाहिँ हामीले यो नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङबाट ल्याएको छौँ भने देन वी डु द मोडेलिङ हैन, एनालाइसिस प्याकेज चुज गर्छौँ। मैले भने स्याब, इट्याब अथवा स्ट्याट प्रो वाट एभर इट इज हैन। अब त्यसको आधारमा हामीले के गर्छौँ, त्यो बिल्डिङलाई एक्जिस्टिङ बिल्डिङलाई मोडेलिङ गर्छौँ हैन। त्यसमा सबै इनपुटहरू दिन्छौँ। के इनपुट दिन्छौँ त भन्दाखेरि म्याटेरियलको प्रपर्टिज, त्यसको साइज, सेप, एभ्रिथिङ। त्यसपछि त्यो स्ट्रक्चरल एनालाइसिस प्याकेजले चाहिँ के गर्छ त एनालाइज गर्छ, देन उसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त यो स्ट्रक्चरल एनालाइसिस प्याकेजले के दिन्छ, किन भन्दाखेरि हामीले एक्जिस्टिङ एरिया, एक्जिस्टिङ त्यसको प्रपर्टिज,
सबै दिएपछि यसले हामीलाई अब के दिने भयो त? एउटा चाहिँ यसले हामीलाई क्यापासिटी दिन सक्ने भयो। अर्को चाहिँ हामीले भूकम्प लोड दियौँ। अब अर्थक्वेक लोड दियौँ यो मोडलिङ गरेकोमा, होइन? डेड लोड, लाइभ लोड राख्यौँ, त्यसपछि अर्थक्वेक लोड पनि दिएपछि यसले के दिन्छ त? हामीलाई डिमान्ड दिन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ कति स्ट्रेस डेभलप हुन्छ त, होइन? त्यो स्ट्रेसको लागि कति चाहिँ एरिया चाहिन्छ त भन्ने कुरो चाहिँ यो एनालाइसिसले दिन्छ, होइन? सपोज हामीलाई चाहिँ अब एरिया अफ स्टिल यदि चाहिन्छ, कङ्क्रिटको एरिया यदि चाहिन्छ भनेर चाहिँ यो एनालाइसिसबाट आयो, डिमान्ड आयो भने क्यापासिटी त हामीलाई थाहा छ, किनभने यु नो द एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर, त्यसको डन्डीहरू पनि थाहा छ। देन यु कम्पेयर विथ दिस टु डिमान्ड एन्ड क्यापासिटी, या देन यु डु दि रेट्रोफिटिङ, होइन? भनेको मतलब जुन जुन फरक हुन्छ, होइन? जस्तो चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ अब एरिया डिमान्ड चाहिँ अथवा एरिया रिक्वायर्ड चाहिँ अब 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। अब क्यापासिटी हामीले हिसाब गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ 2 सेन्टिमिटर आयो भने 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ त्यहाँ डिफिसियन्सी भयो भनेपछि 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर बढाउनु पर्यो। तर अब एक्ज्याक्टली 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर बढाएर पुग्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो पुरानो र नयाँले उस्तै बिहेभ गर्छ भन्ने छैन, होइन? त्यो भएकोले कोडले हामीलाई डिक्टेट गर्छ। पहिले हामीले कति एरिया चाहिँ बढाउनु पर्छ भनेर निकाल्छौँ, त्यसपछि कोडल प्रोभिजन अनुसार त्यसलाई हामी त्यति एरिया चाहिँ हामी बढाउँछौँ, होइन? अब त्यो भएकोले अब मोडलिङ बेसिकल्ली एक्सपिरियन्स इन्जिनियरको आधारमा चाहिँ गर्नु पर्यो, होइन? अब स्ट्याटिक र डाइनामिक एनालाइसिस गर्न सकिन्छ, होइन? अब बेसिकली पुश ओभर एनालाइसिस गर्छौँ भने मैले, होइन? त्यसपछि अब रेट्रोफिटिङ डिजाइन र ड्रइङ बनाउने भयो। त्यसपछि त्यसको कस्ट इस्टिमेट, कस्टमा पनि पहिले चाहिँ प्रिलिमिनरी कस्ट, त्यसको आधारमा वेदर टु डिमोलिस अर रेट्रोफिट हामीले निकाल्छौँ, किनभने टोटल कस्ट निकाल्ने भने द्याट इज अल्सो कस्ट, होइन? टाइम। त्यो भएकोले पहिले चाहिँ प्लिन्थ एरिया बेसिस यसबाट हामी हिसाब गर्छौँ अथवा त्यसको टोटल क्वान्टिटीहरू निकालेर हिसाब गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 30% भन्दा अथवा 40-50% भन्दा तल छ भन्ने कन्फर्म भइसकेपछि देन वी डु द डिटेल कस्ट इस्टिमेट र त्यसपछि स्पेसिफिकेसन बनाउँछौँ, होइन? टेन्डर डकुमेन्ट बनाउँछौँ, देन वी डु द रेट्रोफिटिङ। द्याट इज हाउ वी गो, होइन? अब रेट्रोफिटिङ मेथोडोलोजी चाहिँ फेरि वी हेभ टु चुज, होइन? त्यो भएकोले कुन टेक्निकमा जाने त? रेट्रोफिटिङमा अब ज्याकेटिङमा जाने कि बेस आइसोलेसनमा जाने कि ब्रेसिङमा जाने कि सियर वालमा जाने कि, होइन? यो आरसिसीको कुरा गर्दा, मेसोरीको कुरा गर्दा ज्याकेटिङमा जाने कि स्प्लिन एन्ड ब्यान्डेजमा जाने कि, होइन? अथवा त्यसको चाहिँ रेगुलेट गर्ने कि त्यसको साइजलाई वाल थप्ने कि, होइन? अब त्यो भएकोले चाहिँ त्यो डिसाइड गर्नु पर्यो। अब त्यो डिसाइड गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ टाइप अफ बिल्डिङ हो, होइन? त्यसपछि त्यसमा युज गरेको म्याटेरियल भयो, त्यसपछि रिक्वायर्ड पर्फर्मेन्स लेभल भयो, होइन? त्यसपछि टेक्नोलोजी, हाम्रोमा कुन टेक्नोलोजी छ? अब बेस्ट आइसोलेसन भनेर डिसिजन हामीले गऱ्यौँ, तर बेस्ट आइसोलेसन गर्ने हामीसँग न नलेज छ, न ह्युमन रिसोर्स छ, न टेक्नोलोजी छ भने हामीले गर्नु सकेनौँ, होइन? त्यो भएकोले अब आफ्टर अल दि फिनान्सियल क्यापासिटी, होइन? अब लास्ट क्लासमा हामीले एनडिटी टेस्टिङको बारेमा वी अलरेडी डिस्कस इन डिटेल, त्यस कारणले, होइन? अब खालि मैले चाहिँ यो प्रोसेसमा अहिले बताइरहेको भएकोले, होइन? बिफोर वी गो टु द रेट्रोफिटिङ टेक्निक्स र एनालाइसिसको कुरा गऱ्यौँ हामीले, होइन? त्यसपछि चाहिँ टेक्नोलोजी कसरी चुज गर्ने भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अब नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ, अब नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङमा हामीले भनिहाल्यौँ, अब यो देयर इज अ बेसिकली दुईवटा चिज हामीले चाहिँ गर्छौँ। एउटा चाहिँ स्टिलको डाइमेन्सन र स्टिलको लोकेसन हामी पत्ता लगाउँछौँ, होइन? त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि कङ्क्रिटभित्रको स्टिलले क्यापासिटी डिफाइन गर्ने हो, यो बेसिकली आरसिसीको कुरा गर्दाखेरि, होइन? त्यो भएकोले हामीले चाहिँ यो फेरो स्क्यान टेस्ट अथवा प्रोफोमिटरबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो स्टिलको चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ। स्टिलको अघि अस्ति मैले बताइसकेँ, होइन? डायामिटर, त्यसको लोकेसन, स्पेसिङ, वाटेभर इट इज, द्याट इज द वान, होइन? अब अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउनको लागि हामीले स्मिथ ह्यामर भन्ने युज गर्छौँ, होइन? अब यो स्मिथ ह्यामर युज गर्दाखेरि बेसिकली यो चाहिँ कङ्क्रिटको, किनभने यो त रिबाउन्ड, त्यसको चाहिँ डेन्सिटीसँग रिलेटेड भएकोले अब कङ्क्रिटको स्ट्रक्चर बाहिर चाहिँ अब यो आर्किटेक्चरल लेयर हुनसक्छ, होइन? काठ हुनसक्छ अथवा प्लास्टर हुनसक्छ, पेन्टिङ हुनसक्छ, वाटेभर इट इज, होइन? अब त्यसले चाहिँ के फरक पार्छ त्यसको चाहिँ ब्रिटलनेस अथवा डेन्सिटीमा, होइन?
त्यो भएकोले हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिले त्यसलाई हामीले 4 सेन्टिमिटर जतिको हामीले चाहिँ त्यसलाई सफा गर्छौँ। भनेको प्लास्टर छ भने निकाल्छौँ, कङ्क्रिटलाई एक्सपोज गर्छौँ, अनि कङ्क्रिटको सर्फेसमा चाहिँ हामीले गर्छौँ हैन गर्छौँ। अब त्यसरी नै अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ अब हामीले स्याम्पलिङ गर्ने हो, सबै सेक्सनमा गर्न सक्दैनौँ हैन। अब स्याम्पलिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फेरि पनि यु हेभ टु डिसाइड विच बिम कुन लोकेसन त्यो गर्ने, त्यो चाहिँ बेसिकली त्यसको चाहिँ सेन्सिटिभिटी हैन, क्रिटिकल सेक्सनहरू हैन, त्यसपछि कोडले भन्छ कतिवटा गर्ने, अब त्यसको आधारमा चाहिँ हामी गर्छौँ हैन। त्यो भएकोले यो एनडिडी टेस्टिङ गर्दाखेरि पनि हामीले के त पहिले सर्फेस प्रिपरेसन गर्छौँ, त्यसपछि टेस्ट गर्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई फेरि फिक्स गरिदिउँ, किनभने त्यो घर त फङ्सनल हुन्छ, टेस्ट गरेको बेलामा मान्छे त बसिरहेको हुन्छ, त्यस कारणले त्यसलाई फेरि गर्नु पर्यो। अब अर्को चाहिँ अब इक्विपमेन्ट, अब रेट्रोफिटिङमा चाहिँ नयाँ घर बनाउने भन्दा बढी खालको इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ, किन भन्दाखेरि अब ड्रिलिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्ने हुनसक्छ काम गर्दाखेरि पनि हैन। त्यो भएकोले चाहिँ यो एडिसिभहरू, यो ड्रिलिङ मेसिनहरू हैन, र यो सपोर्ट हैन फर्मवर्कहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ जरुरी पर्छ हैन। अब फेरि स्क्यानिङ टेस्टिङको अस्ति पनि हामीले फोटोहरू हेऱ्यौँ, दिस इज हाउ यु डु हैन। सर्फेसमा तलदेखि माथिसम्म हामीले चाहिँ मुभ गर्छौँ, त्यसपछि जहाँ जहाँ त्यो चाहिँ मेटल हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ त्यसले बिप गर्छ र त्यसले त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ डिस्प्ले गर्छ, अब त्यसैले हामीले टिप्छौँ हैन। त्यो भएकोले अब यो बिम कोलुममा 3वटा लोकेसनमा गर्छौँ। किन 3वटा लोकेसनमा गर्छौँ त, कर्डर 2टामा र बिचमा, किन त भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ रेइन्फोर्समेन्ट सिस्टम चाहिँ फरक हुन्छ। अब तिमीहरूले एनालाइसिस गर्दाखेरि थाहा पाइहाल्यो, देयर इज अ नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ मोमेन्ट हैन। अब जहाँ नेगेटिभ मोमेन्ट हुन्छ त्यतातिर चाहिँ स्टिल हुन्छ हैन। अब भनेको मतलब मोमेन्ट चाहिँ जता बढी हुन्छ अथवा बेन्ड डिफ्लेक्सन कर्भ चाहिँ जता चाहिँ बेन्ड हुन्छ त्यता चाहिँ हामीले स्टिल राख्छौँ, अर्कोतिर कङ्क्रिट हुन्छ हैन। किन भन्दाखेरि यो कम्प्रेसिभ र टेन्साइल स्ट्रेस डेभलप हुन्छ मोमेन्टले गर्दाखेरि। हो त्यो भएकोले चाहिँ अब त्यो नेचर अफ स्टिल रेइन्फोर्समेन्ट चाहिँ फरक हुन सक्ने लोकेसन सबैमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यो प्रोफोमिटरबाट टेस्ट गर्छौँ हैन। अब स्ल्याबमा हामीले चाहिँ झन्डै 1 मिटर बाई 1 मिटरको इन्फर्मेसन लिन्छौँ। अब स्मिथ ह्यामरको पनि अघि भनिहालेँ मैले, यो पनि बेसिकली 3 ठाउँमा हामीले टेस्ट गर्छौँ र प्लास्टर जिक्छौँ, त्यसपछि कङ्क्रिट सर्फेसलाई एक्सपोज गरेर अनि त्यसको चाहिँ रिबाउन्ड लिन्छौँ। द्याट इज हाउ वी डु हैन। अब त्यसपछि अब टेक्निक्सको कुरा आयो। अब डिजाइन गरिसकेपछि रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्छ भनिसकेपछि एरिया अथवा इन्टरभेन्सन हामीलाई थाहा भयो हैन। र अब फेरि अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो रेट्रोफिटिङ टेक्निकको आधारमा पनि मोडेलिङ पनि फरक पर्छ। फेरि जस्तो बेस आइसोलेसनको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले त्यसलाई मोडेलिङ नै फरक हिसाबले गर्नुपर्छ। ब्रेसिङ गर्ने हो भने पनि हामीले त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया निकालेर त भएन, हामीले पहिले मोडेलिङमै ब्रेसिङ दिन्छौँ, ठाउँ ठाउँमा ब्रेसिङ दिएर अनि हामी हेर्छौँ त्यो बिल्डिङको पर्फर्मेन्स हैन। अब कुनमा हामीले चाहेको पर्फर्मेन्स निस्किन्छ त्यही ठाउँमा ब्रेसिङ गर्छौँ। त्यसरी नै लोकेसन अफ सियर वाल अल्सो द सेम, बिल्डिङ छ, बिल्डिङमा डिफ्रेन्ट लोकेसनमा हामीले सियर वाल राखेर एनालाइसिस गर्दै जान्छौँ र सबभन्दा इफिसियन्ट कहाँ राख्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा कम सियर वालले त्यो पर्फर्मेन्स लेभल जुन हामीले खोजेको पर्फर्मेन्स लेभल चाहिँ अचिभ हुन्छ त्यो लोकेसनलाई चाहिँ हामीले फाइनलाइज गर्छौँ। त्यस कारणले अब यो सबैमा यो डिमान्ड र क्यापासिटीको जुन मैले कुरो गरिरहेको छु यो डिमान्ड र क्यापासिटी नै हो, तर अघि मैले भने जस्तो एरिया अथवा स्ट्रेन्थको बेसिसमा डिमान्ड र क्यापासिटी सबैमा हुँदैन। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एलिमेन्ट वाइज हेर्छौँ हामीले, द्याट इज द ज्याकेटिङ हैन। अर्को चाहिँ ग्लोबल्ली अब त्यो भन्छ ब्रेसिङ, यो चाहिँ सियर वाल समथिङ लाइक द्याट हैन। त्यो भएकोले अब आरसिसी कोलमको कुरा गर्दाखेरि वी हेभ अ ज्याकेटिङ भनेको हामीले ज्याकेट लाए जस्तै भनेको मतलब इन्लार्जमेन्ट अफ दि सेक्सन हैन। त्यसपछि हामीले एफआरपी भन्यौँ, अब यो भनेको चाहिँ फाइबर रेइन्फोर्स पोलिमर हैन, त्यस्तो खालको कपडा जस्तो एउटा म्याटेरियल डेभलप गरेको छ जहाँ चाहिँ हामीले ज्याकेटिङ गर्न सक्दैनौँ अथवा जहाँ चाहिँ सियरको लागि चाहिँ समस्या छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा ऱ्यापिङ गर्छौँ हैन, यो एफआरपीले ऱ्यापिङ गर्छौँ हैन।
अब त्यो सबै ठाउँमा यो गर्न सकिने हुँदैन, तर कतिपय ठाउँमा यही गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भने नि अब एउटा कोलम चाहिँ 40 सेन्टिमिटर बाई 40 सेन्टिमिटर थियो, त्यो चाहिँ एउटा हलको रूपमा युज भएको छ सपोज भने मैले, अथवा रुमको रूपमा। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले 80 सेन्टिमिटर बाई 80 सेन्टिमिटर गर्नु पर्यो भने त अब त्यो साइज त कोलमको बढ्यो, कोलमको साइज बढेपछि त त्यो फङ्सनल एरिया त घट्ने भयो, अथवा भिजिबिलिटीमा त्यसले फरक पार्ने भयो होइन। त्यो भएकोले हामीले साइज बढाउन नसक्ने हुनसक्छ होइन। अथवा अब अर्काको घर हुनसक्छ, अब अर्काको घरतिर त हामीले चाहिँ बढाउन सक्दैनौँ, अथवा अरू खालको स्ट्रक्चर हुनसक्छ जतातिर हामीले चाहिँ इन्लार्जमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। हो त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यो एफआरपी युज गर्छौँ। अब सियर वाल, अब सियर वाल भनेर चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि अब इन्लार्जमेन्ट गर्ने हो भने अब सबै एलिमेन्टहरूलाई हामीले छुनु पर्यो भने बिल्डिङ भ्याकेन्ट गर्नु पर्यो, बिल्डिङको सबै चिजमा तोडफोड गर्नु पर्यो होइन। अब त्यो भएकोले चाहिँ सर्टेन टाइमलाई मान्छेलाई निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि लेभल अफ इन्टरभेन्सन सस्तो हुनसक्छ, तर लेभल अफ इन्टरभेन्सन चाहिँ बढी हुनसक्छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब 1 वर्ष घरलाई खाली गर्नु पर्यो भने त त्यसको कन्स्ट्रक्सन कस्ट भन्दा त्यसको रेन्टल कस्ट बढी हुनसक्छ होइन। हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि यो एलिमेन्ट वाइज नगएर ग्लोबल सिस्टमलाई हामीले हेऱ्यौँ, सेयर वाल राखेर हेऱ्यौँ भने त्यसको त्यो बिल्डिङको 2 ठाउँमा मात्र सेयर वाल राख्यौँ भने त्यो बिल्डिङको अरू स्ट्रक्चरल एलिमेन्टहरूलाई केही गर्नु पर्दैन भन्ने निस्क्यो भने त त्यो चाहिँ बेटर भयो नि त, काम छिटो पनि हुने भयो, सजिलो पनि हुने भयो सबै ठाउँमा। किन भन्दाखेरि कस्ट भनेको स्ट्रक्चरलको मात्रै हुँदैन, अब एक्जिस्टिङ बिल्डिङ भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ डेकोरेसनको कुराहरू हुन्छ होइन, फिनिसिङको कुराहरू हुन्छ, मार्बलहरू अब टिम्बरको उहरू होइन, कार्भिङहरू सबै फोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएकोले त्यतिखेर चाहिँ वी हेभ टु डिसाइड होइन सेयर वाल। त्यसैले मुभमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम पनि सेम होइन। अब मुभमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम चाहिँ एक्सटर्नल हुन्छ, हामीले यो पनि के त भन्दाखेरि त्यो बिल्डिङ सिस्टमलाई मिनिमम इन्टरभेन्सन गर्ने हो भने हामी चाहिँ यसरी जान्छौँ। अब अर्को चाहिँ इन्फिल अफ वाल होइन। अब बिल्डिङको चाहिँ स्टिप बनायौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ कङ्क्रिटको वालहरू चाहिँ हामीले अब सेयर वालकै कन्सेप्ट हो, तर सेयर वाल भनेको चाहिँ छुट्टै एलिमेन्ट भयो, त्यसको आफ्नै खालको पर्फर्मेन्स हुन्छ। इन्फिल भने चाहिँ हामीले चाहिँ वाइडहरूलाई इन्फिल गरेर त्यसको स्टिफनेस बढाउनु होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिफर्मेसन कन्ट्रोल हुन्छ। डिफर्मेसन कन्ट्रोल हुने बित्तिकै स्ट्रेस चाहिँ एलिमेन्टहरूमा घट्छ होइन। अब डायगोनल ब्रेसेस भनेको चाहिँ अघिको जस्तै मोमेन्ट बनाए जस्तै हो होइन। सेयर वाल जस्तो अब सेयर वाल त्यो मोमेन्टले भएन भने चाहिँ अब डायगोनल ब्रेसेस ठाउँ ठाउँमा ब्रेसिङ राख्यो भने फेरि पनि त्यसलाई बिल्डिङको चाहिँ डिफर्मेसन हामीले डिफ्लेक्सन चाहिँ रोक्न सक्छौँ। डिफ्लेक्सन रोकेपछि एलिमेन्टमा स्ट्रेस कम हुन्छ होइन। त्यो भएकोले डायगोनल। अब डायफ्राम स्ट्रेन्थनिङ, अब अर्को चाहिँ बेस आइसोलेसन। अब बेस आइसोलेसन चाहिँ बेसिकल्ली अस्ति पनि भने मैले कि त्यो जुन अब हामीले ग्राभिटी लोडमा त जस्तो अहिले सबै बिल्डिङ काठमाडौँको बिल्डिङहरू अथवा नेपालको बिल्डिङहरू इट्स स्ट्यान्डिङ होइन। अब त्यो भएकोले अहिले त समस्या छैन, तर भूकम्प आउँदाखेरि जुन सेकिङ आउँछ अथवा होरिजेन्टल ल्याटरल फोर्स आउँछ हो त्योमा मात्रै यो सस्टेन हुँदैन भन्ने हो होइन। त्यो भएकोले जुन ल्याटरल फोर्स आउँछ त्यसलाई बिल्डिङको एलिमेन्टहरूमा नजाने बनाउन सक्यौँ होइन, अथवा ट्रान्सफर नहुने सिस्टममा ट्रान्सफर नहुने बनाउन सक्यौँ भने त हामीले चाहिँ रेट्रोफिट गर्नु परेन एलिमेन्टहरू। भनेको मतलब त्यसलाई अब बस जस्तो होइन, पाङ्रामा बस बस्यो, बसलाई धकेल्यो भने सिटहरू काराकुर हुँदैन नि, बस पुरै सर्छ। त्यसरी नै त्यो होरिजेन्टल मुभमेन्ट हुँदाखेरि होइन, सेकिङ हुँदाखेरि चाहिँ टोटल बिल्डिङै मुभ भयो भने त्यसको बिम कोलुमहरूमा चाहिँ एक्स्ट्रा स्ट्रेसहरू त नलाग्ने भयो। त्यो भएकोले बेस आइसोलेसन होइन। अब अर्को चाहिँ ड्याम्पर। ड्याम्पर चाहिँ के हो त भन्दा बिल्डिङलाई सोए हुँदाखेरि सर्टेन स्प्रिङ सिस्टमले अथवा स्पोन्ज सिस्टमले त्यसको चाहिँ त्यो डिफ्लेक्सनलाई घटाउने, ड्याम्पिङ गर्ने भनेको मतलब त्यसलाई होइन। द्याट इज द अनदर। त्यस कारणले अब इट डिपेन्ड्स होइन यो टेक्निक्सहरू। अब त्यसरी नै अब मेसनरी बिल्डिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो ज्याकेटिङ होइन पुरा वाललाई होइन, वाल छ हाम्रो। अब वालको चाहिँ बेसिकली के त ल्याटरल स्ट्रेन्थ लिन सक्दैन, त्यसले टेन्साइल स्ट्रेन्थ लिन सक्दैन भन्यौँ हामीले होइन। किनभने मोटारमा चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ हुँदैन होइन, त्यसको सेयर क्यापेसिटी पनि हुँदैन हो। त्यो भएकोले अब त्यो वाललाई चाहिँ टोटल वाललाई एउटा ढिक्का बनायौँ हामीले होइन, दुवैतिरबाट जाली राखेर।
भने त अब मोटारले जुन सेयर क्यापासिटी डेभलप गर्दैन भने पनि त्यसको ग्लोबल अब त्यो प्लेट जस्तो युज हुने पनि त्यो वाल हैन हो त्यो गएपछि उसले उसको सेयर क्यापासिटी अथवा टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुने भयो त बढ्ने भयो हैन अब त्यो एउटा भयो त्यसपछि अब ब्यान्ड्स र कर्नर स्टेजहरू हैन अब यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बक्स सिस्टम बिल्डिङको जुन हामीले अब वालहरू चारतिरको वाल छ वाल चाहिँ एक अर्कातिर चाहिँ जोडिया छैन भने चाहिँ के हुने भयो वालहरू जोडिया छैन भने चाहिँ अब भूकम्प आउँदाखेरि वालहरू चाहिँ ढल्नेको वालहरू डल्ले भयो त्यो भएकोले त्यसलाई चाहिँ हामीले बक्स एक्सनको गर्नलाई चाहिँ यो ब्यान्ड्स र कर्नर स्टिचहरू गर्छौँ हैन त्यसरी नै अर्को चाहिँ अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि बक्स एक्सन वाल मात्रै हैन त्यसको रुफ फ्लोर सिस्टमसँग पनि हुनु पर्यो त्यो भएकोले त्यसको कनेक्सनहरू हैन अर्को चाहिँ अब डायगोनल ब्रेस त्यसलाई चाहिँ ज्याकेटिङ नगरेर हामीले डायगोनल ब्रेसहरू दिन सक्छौँ हैन अर्को अब स्प्यानलाई चाहिँ कम गर्न सक्छौँ एक्स्ट्रा एलिमेन्ट बट्रेस हैन त्यसलाई सपोर्टिङ रिटेन गर्ने चाहिँ बट्रेसहरू चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ हैन त्यसरी नै अब ओपनिङहरू घटाउने हैन त्यसको स्टिफनेस घटाउने अर्को चाहिँ अब सिमेट्रिक बनाउने हैन त्यो चाहिँ भर्टिकल अथवा होरिजेन्टलमा र अर्को चाहिँ अब बिल्डिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट सेपको टी एल सी सेपको छ भने त्यसलाई रेक्ट्याङ्गुलर बनाउने र अर्को आरसिसी जस्तै बेस आइसोलेसन पनि हो हैन अब यही चिजहरूलाई हामीले चाहिँ आरसिसी स्ट्रक्चरमा अब visually हेऱ्यो भने you will understand more हैन अब this is the jacketing system jacketing is basically the enlargement of the section हैन अब enlargement of section you can do it on the wall you can do it on the column beam हैन whatever it is हैन त्यो एलिमेन्टलाई enlarge गर्छ that is known as the jacketing system अब यसमा हेऱ्यो भने फर एक्जाम्पल this portion हैन यो मैले क्रसरले देखाइरहेको छु दिस पोर्सन इज द एक्जिस्टिङ देन द आउटर पेरिमिटरमा जुन सेक्सन छ दिस इज द इन्लार्जमेन्ट हैन भन्दाखेरि यो एक्जिस्टिङ कोलुम चाहिँ यत्रो छ यो एक्जिस्टिङ कोलुम को जुन क्यापासिटी छ त्यसले डिमान्डलाई सटिस्फाई गरेन त्यसकारण डिमान्ड अनुसार यत्रो सेक्सन चाहियो यतिवटा डन्डी चाहिँ थप्नु पर्यो देन वी डु द इन्लार्जमेन्ट हैन अब यो इन्लार्जमेन्ट लाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ज्याकेटिङ हैन ज्याकेटिङ भन्छौँ अब यो ज्याकेटिङ चाहिँ वी क्यान डु अन दि कोलुम फर एक्जाम्पल दिस इज अ कन्स्ट्रक्सन मेथड ल यो अहिले हाम्रो चाहिँ कोलुम यो छ यो कोलुमलाई हामीले चिपिङ गर्छौँ त्यसको प्लास्टर सबै जिग्छौँ कङ्क्रिट फेस चाहिँ निकाल्छौँ कङ्क्रिट फेसलाई पनि चिपिङ गर्छौँ किनभने नयाँ र पुरानो कङ्क्रिटले चाहिँ मोनोलिथ भएर काम गरोस् हैन त्यसपछि हामीले यो डन्डीहरू चाहिँ जुन डन्डी एक्स्ट्रा डन्डीहरू थप्नुपर्ने छ त्यो डन्डीहरू राख्छौँ रिक्वायर्ड साइज अनुसार त्यो कभर कङ्क्रिट कभर पुग्ने गरी हैन बाहिर त कङ्क्रिट कभर चाहियो नि नभए त रस्टिङ हुन्छ हो त्यसको हिसाब गरेर यो डन्डीलाई हामीले बाँध्छौँ त्यसपछि यो पुरानो र नयाँ स्टिललाई र कङ्क्रिटलाई पनि मोनोलिथ गर्नलाई हामीले के गर्छौँ एउटा चिपिङ गर्छौँ अर्को चाहिँ हामीले ड्रिलिङ गर्छौँ ड्रिलिङ गरेर यो डन्डी र त्यो डन्डी को कनेक्सन गर्छौँ र अर्को चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हामीले यो कङ्क्रिटलाई चाहिँ फुटाएर त्यो डन्डी निकाल्छौँ अनि त्यो डन्डीसँग यसलाई वेल्ड गरिदिन्छौँ अब जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा एलिमेन्टको रूपमा चाहिँ युज गरोस् हैन अब यो अलिकति इन्लार्जमेन्ट त्यही हो अब यसमा एउटा चाहिँ समस्या के छ त भन्दाखेरि यो स्टिरप्सको नयाँमा त अब स्टिरप्स छिराउने हो हैन अब यो पुरानोमा त यो रेक्ट्याङ्गुलर स्टिप छिराउन सकिँदैन त्यो भएकोले चाहिँ यो बेसिकली एल टाइपको बनाएर हामीले यसको चाहिँ बोन्डिङ स्ट्रेन्थलाई फरक नपर्ने गरी हामी बनाउँछौँ दिस इज हाउ वी डु अब सिमिलरली अब यो फर्मवर्क अब नयाँमा त के हुन्छ डन्डी हुन्छ त्यसको चारैतिर चाहिँ फर्मवर्क हुन्छ पछि कङ्क्रिट पोर गर्ने हो अब तर यसमा त त्यसरी छिराउन सकिँदैन किनभने एक्जिस्टिङ कोलुम छ त्यो कोलुममा बाहिरको पेरिमिटर मात्र भर्ने त्यो भएकोले स्पेसियल फर्मवर्क चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यो फर्मवर्क यतातिर राख्छौँ यस्तै अर्को टुक्रा फर्मवर्क उतातिरबाट राख्छौँ हैन अब जस्तो यही भनौँ न यो पोर्सनमा र यो पोर्सनमा यसरी फर्मवर्क राख्छौँ
हामीले यो 20 को पोर्सनमा राख्दैनौँ। किन राख्दैनौँ भन्दाखेरि यो वाल र यसलाई पनि हामीले मोनोलिथ गर्छौँ ताकि यो चाहिँ आउट अफ प्लेन हैन, वाल र यो फ्रेमले चाहिँ सँगसँगै काम गरोस्। र अर्को के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यसको ड्रिलिङ गरेर यो यतातिर डन्डी पनि छिराउँछौँ ठाउँ ठाउँमा, जसले गर्दा यो दुईटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अहिले त कोडल रिक्वायरमेन्ट पनि हो सेस्मिक एरियामा हैन, त्यसरी हामी गर्छौँ। अब दिस इज द अनदर फोटोग्राफ्स हैन, दिस इज द एक्जिस्टिङ र बाहिर हामीले चाहिँ यसरी गर्छौँ। त्यसपछि यसलाई कङ्क्रिटिङ गरिसकेपछि देन यु विल सी लाइक दिस, द एक्जिस्टिङ वान भित्र छ कोलुम, बाहिर हामीले चाहिँ यसरी गर्छौँ हैन। अब यो चाहिँ स्टेजिङमा गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि हामीले के भन्छ कोडले भन्दाखेरि कङ्क्रिट चाहिँ सर्टेन हाइटभन्दा बढी भयो भने सेग्रिगेसन हुन्छ हैन। अझ हाम्रो चाहिँ यो यसको त यसमा त के हुने भयो, अब यो त धेरै कम ग्याप हुन्छ, त्यसमा डन्डी पनि हुन्छ। त्यो भएकोले राम्ररी एग्रिगेटहरू चाहिँ नगरी सेग्रिगेट भएर यो कङ्क्रिट चाहिँ हनिकम हुन सक्छ। त्यो भएकोले हामीले के गर्छौँ स्टेजिङ गर्छौँ, कम कम पोर्सनको मात्रै हामीले कङ्क्रिटिङ गरेर यसलाई फिल गर्छौँ। एकैपल्ट हामीले गर्न सक्दैनौँ र गर्न मिल्दैन हैन, द्याट इज अब त्यस कारणले काम। अब अर्को चाहिँ ज्याकेटिङमै त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ आरसिसीकै कन्सेप्टमा भयो भन्दाखेरि कतिपयपल्ट आरसिसी गर्न चाहिँ टेडियस अघि भने जस्तो कङ्क्रिटिङ गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ डन्डी बान्नु पर्यो, यो सबै गर्नुभन्दा अब हामीले चाहिँ अब स्टिल सेक्सन नै बढाउने हैन। आरसिसीको कन्सेप्ट भन्दा स्टिलको सेक्सनले त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने हिसाबले हामी एनालाइसिस गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन काम चाहिँ अलिक कम हुन्छ हैन, तर अब यो चाहिँ यसले मोनोलिथिकल माने दुईटाले ठ्याक्कै त्यसरी काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ यु क्यान इन्स्योर हैन। तर पनि दिस इज अल्सो द वान अफ द टेक्निक। हामीले यो एङ्गल सेक्सनलाई चारै कुनामा राख्छौँ। अब यो सेक्सनको साइज चाहिँ फेरि पनि एनालाइसिसबाट आउने हो हैन। अनि त्यसपछि यसको स्टिरप्सको हिसाबमा यसरी यो दुईटालाई हामीले वेल्डिङ गरेर जोड्छौँ हैन। त्यसपछि बाहिरबाट कङ्क्रिटिङ गर्छौँ अथवा कुनै हिसाबले यसलाई चाहिँ छोप्छौँ। जस्तो यसमा हेर्नु भने इट हेज बिन कङ्क्रिटेड, यो माथि चाहिँ छैन, यी सानो छ, यहाँ तल कङ्क्रिटिङ भयो हैन। अब यसमा अर्को एउटा समस्या छ के त भन्दाखेरि जोइन्टमा। अब यहाँ त जोइन्टमा यसरी छिरायो, तर सबै ठाउँमा हामीले छिराउन सक्दैनौँ हैन। त्यो भएकोले वी हेभ टु टेक स्पेसल केयर अन द जोइन्ट्स। अब सिमिलरली अब बिम कोलुमको त्यो कुरा गऱ्यौँ, अब बिममा पनि हामीले इन्लार्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। अब इन्लार्ज गर्दाखेरि अब बिम त यस्तो तल झुन्ड्या हुन्छ हैन। त्यो बेला दिस इज द वान अफ द सिस्टम। हामीले के गर्छौँ यो ड्रिलिङ गरेर नयाँको एउटा स्टिरप जस्तो बनाउँछौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले यो ड्रिलिङ गऱ्यौँ, ड्रिलिङ गरेर यहाँ स्टिरप यसरी छिराएर यो स्टिरपलाई यसरी नयाँसँग घुमाउँछौँ हैन। अब यता पनि हामी ड्रिल गर्छौँ हैन, कङ्क्रिट यो ग्रुप गरेर अलिकति भित्रसम्म छिराउँछौँ। र नर्मल्ली चाहिँ हामी के पनि गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई माथि यसरी ड्रिल गरेर एउटा डन्डीहरू यसरी यहाँ यो स्ल्याबसँग अथवा बिमसँग चाहिँ हामीले ड्रिल गरेर यसलाई इफोक्सी ल्याएर एडिसिभ इफोक्सी ल्याएर पनि स्ट्रेन्थेन गर्छौँ हैन। अब त्यो भएकोले दिस लुक्स लाइक दिस। अब यो चाहिँ यहाँ हामीले ड्रिल गऱ्यौँ, यो चाहिँ हामीले पठायौँ यसरी हैन माथि स्टिरप्स। अब अर्को चाहिँ यही बिममा पाल पारेर यसलाई यही घुमाउनु पनि सकिन्छ हैन, दिस डिपेन्ड हैन। यहाँ चाहिँ यो माथिको बिम अथवा स्ल्याबमा ड्रिल गरेर यो स्टिरपलाई हामीले त्यहाँ एडिसिभ हुन्छ हैन। त्यसको चाहिँ बोन्ड चाहिँ कङ्क्रिटले जति लिनुपर्ने र कङ्क्रिट हुँदा जति बोन्ड हुन्छ त्यो हिसाबले यसको जुन लेन्थ हो त्यसमा जति स्ट्रेन आउनुपर्ने त्यो स्ट्रेन चाहिँ यसले चाहिँ लिन्छ हैन। दिस इज हाउ यु प्रिपेयर द रेन्फोर्समेन्ट हैन। अब यो बिमको पनि गर्न सकिन्छ। दिज आर द सम मोर फोटोज हैन। यी यसरी अब अर्को चाहिँ अघि मैले भने जस्तो यसलाई माथि लगेर माथि पनि डन्डी राखेर गर्न सकिन्छ। अब सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसरी गर्न सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि माथि त फ्लोर हुन्छ, अनि फ्लोरमा अफसेट आयो भने त मिल्दैन हैन। त्यस कारण जहाँ चाहिँ अफसेट आउँदैन, जहाँ चाहिँ हाम्रो फिनिसिङ थिकनेस बढी छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले यसको पेरिमिटर बिमको तल जसरी गर्छौँ माथि पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त यसरी डन्डी माथि फ्लोरमा यसरी राखेर हैन हामीले स्ट्रेन्थेन गर्न सक्छौँ माथि पनि। तर यसो गर्ने बित्तिकै यो फ्लोरमा त यो त अफसेट हुने भयो, यसको लेभल त फरक हुने भयो हैन। त्यस कारणले सबै ठाउँमा यो फङ्सनल हिसाबले नहुन सक्छ, तर जहाँ सम्भव छ त्यहाँ चाहिँ हामीले
माथिबाट तलसम्म गऱ्यो भने बेटर हुन्छ। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इ फर्म राख्छौँ हामीले। अब अर्को एउटा चाहिँ यसमा कङ्क्रिटिङ, अब यस्तो देखिन्छ इन्लार्ज गरिसकेपछि। तर कङ्क्रिटिङ गर्दाखेरि एउटा समस्या के हुन्छ भने जस्तो यो कङ्क्रिटिङ त यही माथिसम्म हुनु पर्यो होइन, अब यहाँ त छिराउन सकिँदैन होइन। त्यो भएकोले यसको चाहिँ स्पेसियल जस्तो यस्तो पाल पारेर ठाउँ ठाउँमा पाल पारेर हामीले चाहिँ कङ्क्रिटिङ चाहिँ भित्र छिराउँछौँ होइन। र अब अथवा अर्को चाहिँ कङ्क्रिटिङ चाहिँ एक्सप्यान्डेबल कङ्क्रिटिङ हुन्छ, त्यसलाई कङ्क्रिट भरेपछि त्यसले एक्सप्यान्ड भएर आफैले त्यो वाइडहरू चाहिँ मिलाउँछ होइन। अब त्यो भएकोले त्यस्तो खालको चाहिँ कङ्क्रिटिङहरू युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। अब अघि मैले भने जस्तै अर्को चाहिँ यो जोइन्ट, बिम कोलुमको जोइन्ट चाहिँ अर्को सबभन्दा क्रिटिकल हुन्छ, किनभने सबभन्दा बढी डिफ्लेक्सन जोइन्टमा हुन्छ, सबभन्दा पहिले फेलर जोइन्टमा हुन्छ, डक्टिलिटी प्रोपर्टिज जोइन्टमा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ होइन। देयरफोर वी निड टु टेक केयर अफ दिज जोइन्ट्स होइन। अब यहाँ त्यो भएकोले अब यो जोइन्ट्स एउटा चाहिँ यो कन्टिन्यू हुनु पर्यो, माथि पनि त कोलुम छ होइन। अर्को चाहिँ यो बिमको मुभमेन्ट चाहिँ कोलुममा ट्रान्सफर हुनु पर्यो होइन। देयरफोर वी हेभ टु डिजाइन एन्ड डु दि प्रपर रेट्रोफिटिङ अफ दि कनेक्सन होइन, जुन चाहिँ एनालिसिसबाट आउँदैन। दिस इज बेसिकल्ली दि डक्टिलिटी रिक्वायरमेन्ट होइन। र अर्को चाहिँ हाम्रो फोर्स ट्रान्सफरको कुरा गऱ्यौँ हामी होइन। अब अर्को चाहिँ स्ल्याब होइन, कोलुमको कुरा गऱ्यौँ, बिमको कुरा गऱ्यौँ, यो इलिमेन्टको ज्याकेटिङ गर्दाखेरि। अर्को चाहिँ स्ल्याब, अब स्ल्याब पनि अब एकदमै स्प्यानमा स्ल्याब छ, स्ल्याबको चाहिँ थिकनेस पुगेको छैन डिफ्लेक्सन क्राइटेरियाले गर्दा, अथवा एनालाइसिसमा पनि स्ल्याब फेलर देखायो भने वी हेभ टु इन्क्रिज द थिकनेस अफ द स्ल्याब होइन। अब थिकनेस अफ द स्ल्याब इन्क्रिज गर्दाखेरि आइदर हामीले तल गर्न सक्छौँ, आइदर हामीले माथि गर्न सक्छौँ। फेरि पनि इट डिपेन्ड्स अन दि फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट र टेक्नोलोजी होइन। त्यो भएकोले वाट वी क्यान डु इज वी क्यान एड द लेयर, स्ल्याब लेयर होइन एबभ द फ्लोर, देन डु द मोनोलिथ। जस्तो यो डन्डीहरू चाहिँ हामीले बिमरमा यसरी ड्रिल गरेर छिराउँछौँ, डोयल डन्डीहरू होइन, बिचबिचमा पनि हामीले गर्छौँ। त्यस कारणले आइदर माथि अथवा तल हामीले के गर्न सक्छौँ त स्ल्याब पनि ज्याकेटिङ गर्न सक्छौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ फाउन्डेसन। अब फाउन्डेसनमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब हामीले एनालाइसिस गर्छौँ, एनालाइसिस गरेपछि जुन फोर्स चाहिँ बेसमा आउँछ त्यसको आधारमा हामीले फाउन्डेसन डिजाइन गर्छौँ। त्यस कारणले यो नयाँ गरेको एनालाइसिसको आधारमा जुन चाहिँ फोर्स आउँछ होइन, हाम्रो मोमेन्ट टर्सन अथवा एक्सियल फोर्स, त्यसको आधारमा फाउन्डेसन डिजाइन गर्छौँ। त्यसलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ एक्जिस्टिङ साइजसँग होइन। अब फेरि पनि डिमान्ड र क्यापासिटीमा चाहिँ अब डिमान्ड बढी भयो भने वी हेभ टु इन्लार्ज द फाउन्डेसन एज वेल होइन। त्यो भएकोले हामी के गर्छौँ, फाउन्डेसन खोल्छौँ होइन। दिस इज नट द इजी, किन भन्दाखेरि त्यहाँ फ्लोर हुन्छ, त्यहाँ बिम हुन्छ होइन। अब सब चारैतिर खोल्न नसकिने हुनसक्छ। त्यो भएकोले वाट वी डु चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले त्यहाँको सिस्टम अनुसारै हामीले के गर्छौँ त त्यसलाई खोल्छौँ। अब त्यो खोलिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई के गर्छौँ त रेट्रोफिट गर्छौँ होइन। तर अब फाउन्डेसनको गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो इन्लार्जमेन्ट, अब फाउन्डेसनकै साइज बढाउने मात्रै होइन कि सोइलको क्यापासिटी होइन, सोइलको प्रपर्टिजलाई इम्प्रुभ गर्न सक्यौँ भने पनि गर्न सक्छौँ हामीले होइन। त्यो भएकोले हामीले यदि सोइलमा इन्जेक्ट गर्ने सिस्टमहरू छ अहिले, त्यो इन्जेक्टहरू गरेर त्यो सोइलको बियरिङ क्यापासिटी बढायो एक्जिस्टिङ भन्दा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन साइज छ त्यो साइजलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। अब बियरिङ क्यापासिटी बढाएपछि त फाउन्डेसन साइज त घट्ने भयो नि त होइन। त्यो भएकोले जुन साइज छ हाम्रो एक्जिस्टिङ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले त्यसको बियरिङ क्यापासिटी बढाइदियौँ भने त्यो पनि एउटा चाहिँ रेट्रोफिटिङ हो। अर्को चाहिँ पायल्सहरू चाहिँ राख्ने होइन। अब त्यो भएकोले अब एउटा चाहिँ सोइलको इम्प्रुभमेन्टको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अब अर्को चाहिँ हामीले रिन्फोर्समेन्ट भन्दाखेरि अब यो कोलुमको चाहिँ हामीले ज्याकेटिङ यो हो। अब त्यही डन्डीलाई हामीले कन्टिन्यू चाहिँ हामीले कहाँ जानु पर्यो त फाउन्डेसन, र फाउन्डेसनलाई पनि हामीले जुन रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ, जति स्टिल चाहिन्छ त्यसरी नै हामी ले गर्छौँ होइन, ओभर ले गर्छौँ माथि
र जहाँ फाउन्डेसन चाहिँदैन, माथिको कोलुम मात्र छ भने पनि त्यो कोलुमको डन्डीलाई फेरि हामीले फाउन्डेसनसम्म लगेर चाहिँ ड्रिल गरेर त्यसलाई मोनोलिथ गरिदिन्छौँ हैन। एउटा त कोलुमको गरेको छ भने कोलुम फाउन्डेसनसम्म जानु पर्यो। तर अब फाउन्डेसनकै इन्लार्जमेन्ट भन्नु दिस इज हाउ वी डु हैन। यसरी चाहिँ गर्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई कङ्क्रिटिङ गर्छौँ। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक सी। यसरी हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्छौँ फाउन्डेसनको पनि हैन। तर फाउन्डेसनको चाहिँ अलिकति बढी कम्प्लिकेटेड हुन्छ। अब त्यो भएकोले अब जहाँ चाहिँ हामीले ज्याकेटिङ गर्न सक्दैनौँ अथवा यो चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिँ एकदम बढी हुने भयो हैन। घर चाहिँ अब धेरै टाइमको लागि चाहिँ अब त्यसको कमर्सियल भ्यालु छ हैन, अथवा फङ्सनल हिसाबले पनि त्यसलाई धेरै टाइमसम्म हामीले छोड्न सक्दैनौँ भने देन वी गो द अदर अप्सन भन्दाखेरि ग्लोबल। अघि गरेको चाहिँ हामीले एलिमेन्ट वाइज भयो रेट्रोफिटिङ हैन। एलिमेन्ट वाइज गर्दाखेरि नेचुरल्ली लेभल अफ इन्टरभेन्सन विल बी हाई हैन, पैसा कम पर्न सक्छ। तर त्यसले चाहिँ नहुने भयो भने हामी ग्लोबल इन्टरभेन्सनमा जान्छौँ। ग्लोबल सिस्टममा बनाएको मतलब हामी अब सेयर वाल हैन। त्यो भएकोले सेयर वाल एक ठाउँमा राख्ने बित्तिकै त्यसले ग्लोबल इफेक्ट चाहिँ फरक गर्छ, बिल्डिङको पर्फर्मेन्स चाहिँ फरक गर्छ हैन। हो त्यो हिसाबले हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको यो प्लानमा हेऱ्यौँ भने यसको लोकेसन जस्तो यो 4वटा कर्नरमा हामीले चाहिँ यसरी सेयर वाल थप्यौँ, यो बिचमा यसरी सेयर वाल थप्यौँ, अथवा हामीले चाहिँ यहाँ र यहाँ आधी आधी सेयर वाल थप्यौँ, यहाँ बिचमा थप्यौँ वाट एभर इट इज हैन। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले एनालाइसिसमा चल्दै जाने हो हैन। अब यो गरेपछि यो बिल्डिङको पर्फर्मेन्स चाहिँ अब फरक हुन्छ भनेपछि यो कोलुमहरूमा चाहिँ अब स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ त घट्छ हैन। यो सेयर वाल नराख्दाखेरि जुन लेभलको स्ट्रेस डेभलप हुन्थ्यो यो सेयर वाल राख्ने बित्तिकै यहाँ घट्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एरिया यसको अहिले छ, जुन यसको चाहिँ क्यापासिटी छ त्यसैले सेटिस्फाई गर्छ। तर हामीले सेयर वाल चाहिँ बढ्नु पर्यो। अब सेयर वाल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो कोलुम टु कोलुम हैन, हामीले चाहिँ अब वाल फिलिङ भनेको चाहिँ यसको र यसको चाहिँ हाम्रो लोड ट्रान्सफर त्यति राम्ररी हुँदैन हैन, त्यो दुईटा एलिमेन्ट जस्तो हुन्छ। तर सेयर वाल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दिस विल एक्ट एज ए वान एलिमेन्ट विथ द कोलुम बिम हैन। कोलुम बिम पनि त्यसकै इन्टिग्रल पार्टको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। यो त्यो तिमीहरूले डिजाइनमा पढ्या होला हैन, व्हाट डज मिन बाइ द सेयर वाल। त्यसकारणले अब यो सेयर वाल चाहिँ हामीले राख्ने। अब यसैमा हेरौँ, यो माथिको बिम भयो, यो तलको बिम भयो, यो कोलुम भयो, यो कोलुम भयो। यो नराख्दाखेरि यहाँ मैले लोड दिएँ ट्रान्सफर लोड भने यसको यसरी यो डिफ्लेक्सन हुन्थ्यो हैन, यसरी जान्थ्यो, यो कोलुम यता जान्थ्यो, यो कोलुम पनि यता जान्थ्यो। तर मैले यो राख्ने बित्तिकै अब त यो त एक ढिक्का पनि, अब यो कोलुम चाहिँ डिफ्लेक्सनै हुँदैन। कोलुम डिफ्लेक्सन नहुने बित्तिकै त कोलुममा स्ट्रेसै डेभलप नहुने हो, किन भन्दाखेरि डिफर्मेसन इज रिलेटेड टु स्ट्रेस हैन। सिग्मा इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन भनेर हामीले चाहिँ थ्योरी पढाएका छौँ हैन। त्यो भएकोले डिफर्मेसन छैन भने त स्ट्रेस नहुने भयो नि त हैन। अब त्यो भएकोले हामीले यो डिफर्मेसन अथवा डिफ्लेक्सनलाई कन्ट्रोल गर्यौँ यो राख्या हैन। दिस इज नन एज द सेयर वाल। अब सेयर वाल कसरी देखिन्छ त, अब बिल्डिङमा जस्तो यो बिल्डिङ हैन, यो बिल्डिङमा चाहिँ रेट्रोफिट गर्नु पर्यो हैन। अब रेट्रोफिट गर्दा अब यो चाहिँ मान्छे बसिरहेको बिल्डिङ फङ्सनल हिसाबले पनि, त्यो भएकोले यसको जुन यो बिचको सेक्सनमा चाहिँ सेयर वाल राखेर यसको डिजाइन एनालाइसिस गर्यो। एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यो 2-3 ठाउँमा यसरी चाहिँ हामीले बिचमा राख्यौँ भने अब यो अरू ठाउँमा चाहिँ हामीले रेट्रोफिट गर्नु पर्दैन भन्ने निस्क्यो। त्यो भएकोले हामीले दिस इज हाउ वी फिल वी मेक दिस कोलुम टु कोलुम यो फ्रेमलाई चाहिँ हामीले सेयर वालको रूपमा डेभलप गर्यौँ। दिस लुक्स लाइक दिस। कोलुमलाई पनि हामीले के गर्छौँ त एउटै एलिमेन्ट बनाउँछौँ। त्यसकारणले अघि इन्फिल वाल भनेको चाहिँ हामीले यसरी कोलुममा यसरी गर्दैनौँ, खालि त्यसको कनेक्सन मात्र डेभलप गर्छौँ। तर यो भनेको चाहिँ दिस होल फ्रेम इज अ वान एलिमेन्ट, दिस इज द सेयर वाल कन्सेप्ट हैन। अब यो तलबाट माथि कसरी लग्ने त स्ल्याबमा भने हामीले यसरी वाल पार्छौँ अथवा बिममा वाल पारेर हामीले यो तलको कन्टिन्यू गर्छौँ सेयर वालको चाहिँ त्यसलाई। अब कहीँ कहीँ कन्टिन्यू गर्नु भएन भने कोडले के भन्छ भन्दाखेरि अब यो 25 देखि 40% मात्र कन्टिन्यू गरे हुन्छ, अरूलाई चाहिँ ड्रिल गरेर अघि मैले भने जस्तो
इपोक्सी युज गरेर त्यसको बोन्डिङ स्ट्रेन्थ गरेर तलको यही बिचसम्म ड्रिलिङ गर्यो त्यही छोडिदियो, माथिको पनि ड्रिलिङ गर्यो त्यही छोडिदियो र तर सर्टेन नम्बर चाहिँ कन्टिन्यू हुनैपर्छ। दिस इज हाउ यु डु हैन। त्यस कारणले रेट्रोफिटिङको चाहिँ डिजाइन आइसकेपछि कोड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब प्रिपरेसन अब कसरी गर्ने त अघि मैले भने यसलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले प्लास्टरहरू जिक्छौँ, त्यसपछि यसलाई चिपिङ गर्छौँ किनभने मोनोलिथ गर्नु पर्यो, त्यसपछि ड्रिलिङ गरेर ठाउँ ठाउँमा यी डन्डी राख्छौँ, यसरी डन्डी राख्छौँ, यी यहाँ डन्डी ड्रिलिङ गरेर यहाँ डन्डी राख्यो, त्यो चिपिङ भयो हैन। अब त्यसपछि वेल्डिङ गरिन्छ हैन। र यो कङ्क्रिटलाई फेरि यो त माइक्रो कङ्क्रिट हुन्छ सानो सानो एरियामा, त्यसमा यो कङ्क्रिटलाई हामीले के गर्नु पर्यो त टेस्ट गर्नु पर्यो। र यसमा चाहिँ रेगुलर एग्रिगेटको साइज जाएन र यसमा अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि यसको वर्कएबिलिटी बढाउनको लागि हामीले एडमिक्सचरहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किन भन्दा थिकनेस चाहिँ जस्तो यही भनौँ न, यहाँ अब टोटल कङ्क्रिट हाल्दा त यो पुरै एरियामा हाल्नु पर्थ्यो, सेग्रिगेसनको प्रब्लम हुँदैन थियो, हनीकम्बको समस्या कम हुन सक्थ्यो हैन। तैपनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भाइब्रेटर युज गर्छौँ भने अब यसमा त भाइब्रेटर पनि युज गर्न सकिँदैन। अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो त अब 10 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर हुन्छ हैन। त्यो गएकोले अब यसमा सेग्रिगेसन को प्रब्लम भएर हनीकम्ब हुने समस्या चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो भएकोले हामीले कङ्क्रिट चाहिँ माइक्रो कङ्क्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको चाहिँ टेस्ट गरेर त्यसको क्वालिटी चाहिँ इन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज हाउ इट गोज हैन। अब अर्को चाहिँ एफआरपी को कुरा गऱ्यौँ हामीले हैन, यहाँ ड्रिलिङ गरेको एङ्करिङहरू गरेको देखायो हैन, चिपिङ गरेको, दिस इज हाउ इट गोज। अब अर्को चाहिँ हाम्रो यो एफआरपी, अब एफआरपीमा हामीले चिपिङ गर्छौँ, यसरी नै चिपिङ गर्छौँ। चिपिङ गरिसकेपछि यसमा चाहिँ त्यो एडिसिभ हुन्छ, यसको स्पेसियल एडिसिभ हुन्छ, त्यो एडिसिभलाई हामीले यहाँ लगाउँछौँ। यसलाई लगेपछि यो एफआरपीमा पनि लगाउँछौँ, हामीले एफआरपीमा पनि पेस्ट गर्छौँ। त्यो पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा यहाँ गएर ऱ्याप गर्छौँ। अब ऱ्याप गर्दाखेरि त्यो ओभरल्यापिङको चाहिँ कोडले भन्छ यति ओभरल्याप हुनुपर्छ भन्छ हैन। अब त्यसपछि पहिलो ऱ्याप गर्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई सुक्न दिनु पर्यो, फेरि अब 2-3 ऱ्याप कतिवटा चाहियो लेयर त्यो डिजाइनबाट आउने हैन। हो त्यो लेयरको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यो कार्बन फाइबरलाई चाहिँ राख्दै जान्छौँ हैन। अब यसरी सुरुमा हामीले सर्फेस ट्रिट गर्छौँ, सर्फेसलाई स्मुथ बनाउँछौँ चिपिङ गरिसकेपछि, किनभने त्यो त कपडा हो, त्यो स्मुथली बस्नु पर्यो। त्यहाँ पहिले चिपिङ गर्छौँ, त्यसपछि स्मुथेन गर्छौँ हैन। अब त्यसपछि यसलाई यो इपोक्सी रेजिन त्यसको स्पेसल हुन्छ त्यो लगाउँछौँ, पेन्ट गर्छौँ त्यो हैन। पेन्ट गरिसकेपछि अनि कति लेयर बन्छ हैन, त्यसको चाहिँ जति ओभरल्यापिङ चाहिन्छ त्यो ओभरल्यापिङको आधारमा हामीले चाहिँ यो यसरी गर्छौँ हैन। यसरी गरिसकेपछि एगेन यु डु दि पेन्टिङ। यसलाई एक्सपोज डाइरेक्ट गरिराख्नु भएन, किन भन्दा फेरि काटिन सक्छ, ऊ हुनसक्छ। त्यसमा यसलाई फेरि हामीले के गर्छौँ त कभर गर्छौँ। दिस इज हाउ वी डु दि एफआरपी। अब त्यसपछि चाहिँ अब यो बेस आइसोलेसन। अब बेस आइसोलेसन भनेको बेसिकली मैले कन्सेप्ट बताइसकेँ। अब यो चाहिँ अर्थ भयो, यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो फाउन्डेसन हो, दिस इज द अर्थ। भूकम्प आउँदाखेरि हल्लिने त यो हो, सेकिङ हुने हैन। अब यसलाई योसँग जोड्यौँ भने योसँग यो पनि सेकिङ हुने भयो, अनि त्यसपछि इनर्सियल फोर्स डेभलप हुने भयो, जसले गर्दा डिफ्लेक्सन गर्ने भयो, त्यसले गर्दा इलिमेन्टहरूमा स्ट्रेस चाहिँ बढ्ने भयो। अब हामीले यहाँ चाहिँ यस्तो खालको बियरिङ राख्यौँ, यहाँ बियरिङ यो हल्लिँदाखेरि यो 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 बियरिङबाट यो माथि चाहिँ जेरो जाने भनेको मतलब यो टोटल गुड्यो। टोटल गुडेपछि यहाँ फ्रिक्सन भएन, फ्रिक्सन नहुने बित्तिकै यो तलको फोर्स चाहिँ माथि ट्रान्सफर भएन हैन। दिस इज लाइक अ बेस आइसोलेसन। अब अर्को चाहिँ यो तल यो बेसमेन्ट छ, बेसमेन्टमा हामीले के गर्यौँ यो स्ट्रङ यो कोलुम छ हैन, यो कोलुमलाई हामीले चाहिँ राख्यौँ र यहाँ हामीले के गर्यौँ फेरि बेस आइसोलेसनको त्यो प्याड हुन्छ, त्यो नर्मल्ली चाहिँ के भन्छ मैले बिर्सेँ, तिमीले ब्रिजमा पढ्या भए निमो के भन्छ, ब्रिज पढ्या भए त्यहाँ त्यो एउटा चाहिँ लेयर हुन्छ हैन। हो त्यो लेयर राखेपछि त्यसले के गर्छ त फेरि आइसोलेट गर्छ, यो तलको फोर्स चाहिँ माथि ट्रान्सफर हुँदैन हैन। यहाँ त्यस कारण त्यो लेयर हुन्छ हैन, त्यो लेयर चाहिँ यहाँ राखेपछि यो र यो चाहिँ आइसोलेट भयो। त्यस कारण एउटा बियरिङ हुनसक्छ,
अर्को चाहिँ यस्तो खालको सिट हुन सक्छ हैन। अब यहाँ पनि द्याट इज हाउ दे आर प्रिपेयरिङ केस आइसोलेसन सिस्टम हैन। अब यहाँ यसरी सपोर्ट गर्यो, त्यसपछि यसरी सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्यो, अनि यो र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो त यो बिममा ठाउँ ठाउँमा हामीले यसरी राखेर यसलाई आइसोलेट गर्यो। स्प्रिङहरू पनि युज हुन सक्छ। द्याट इज हाउ वी डु वी रिड्युस दि लोड ट्रान्सफर, द्याट इज नोन एज दि बेस आइसोलेसन। अब अर्को चाहिँ ड्याम्परको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अब ड्याम्पर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्रेसिङै हो यसको सिस्टम। अब हामीले यो बिल्डिङ छ, यो बिल्डिङ यहाँ देखाएको छ, यो बिल्डिङ यस्तो छ। अब यो बिल्डिङमा हामीले केही नराखेर यहाँ ट्रान्सभर्स लोड आयो भने यो यसरी डिफ्लेक्स हुने भयो हैन। तर अब यसलाई हामीले ब्रेसिङ गर्ने बित्तिकै यसरी ब्रेसिङ राख्यौँ, ब्रेसिङ गर्ने बित्तिकै अब डिफ्लेक्सन नहुने भयो हैन। डिफ्लेक्सन नहुने बित्तिकै यो इलिमेन्टहरूमा चाहिँ लोड चाहिँ के भयो, स्ट्रेस चाहिँ डेभलप नहुने भयो हैन। हो त्यो भएकोले यो ब्रेसिङहरू हामीले यसरी राख्न सक्छौँ हैन। एउटा चाहिँ नर्मल ब्रेसिङ राख्न सक्छौँ हामीले ट्रस सिस्टम हैन, जसमा चाहिँ हामी ब्रेसिङ डिजाइन गर्छौँ हैन, जसले चाहिँ टोटल यसको चाहिँ डिफ्लेक्सन चाहिँ के गर्छ त रेस्ट्रिक्ट गर्छ। द्याट इज द वान एरिया वान। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिटल फेलर हुन सक्ने भएकोले, किन भन्दा त्यो त एक्जिस्टिङ सिस्टममा काम गरिरहेछौँ, जोइन्टहरू पनि प्रपरली काम नगर्न सक्छ। त्यो भएकोले अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ड्याम्पर। अब यो जापानको एउटा बिल्डिङको हो हैन। यो ड्याम्पर चाहिँ के त भन्दाखेरि यो कोलुम यो चाहिँ बिचको पार्ट हो, यी पछाडिपट्टि हामीले झ्याल देखिरहेछौँ हैन। अब यो भने चाहिँ के हो भने यसमा टोटल कन्स्टेन्ट नगरेर हामीले यसमा ड्याम्पर राखेका छ। यो सबै हाइड्रोलिक ड्याम्पर छ यो भित्र, सिलिन्डरभित्र हैन। अब यो यतातिर स्वे हुन खोज्दाखेरि यो स्प्रिङ जस्तो यसले काम गर्छ र यसलाई रेजिस्ट गर्छ। सर्टेन लेभलको यो डिफ्लेक्सन हुन्छ र त्योभन्दा बढ्न दिएन। अब त्यो भएकोले यसमा ब्रिटल फेलर हुँदैन। अब यसमा चाहिँ के अरे अब्रप्ट स्ट्रेस चाहिँ डेभलप हुँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एलिमेन्टको लोकल फेलर हुने समस्या चाहिँ कम हुन्छ। त्यो भएकोले द अनदर इज अ ड्याम्पर। बेसिकल्ली द एनर्जी डिसिपेसन थ्योरीमा चाहिँ इट डिपेन्ड्स। अब मैले अघि भने नि यहाँ हाइड्रोलिक सिस्टम यु क्यान सी हियर, यो पोर्सन चाहिँ यो कोलुमको सर्फेससँग जोड्या हुन्छ। यो भित्र चाहिँ यस्तो खालको फ्लुइड हुन्छ जसले गर्दाखेरि यसलाई के गर्छ त ड्याम्प गर्छ हैन, स्प्रिङ जस्तो काम गर्छ। द्याट इज हाउ इट वर्क, द्याट इज हाउ इट वर्क्स हैन, द्याट इज हाउ इट वर्क्स। डिफ्रेन्ट खालको ड्याम्पर छ। अर्को चाहिँ अब ट्युन मास ड्याम्पर। यो चाहिँ यो हाइराइज बिल्डिङहरूमा नर्मल्ली युज गर्छ, किनभने हाइराइज बिल्डिङहरूमा अब यो रेट्रोफिट गर्ने हैन, अघि हामीले भने जस्तो गर्ने सम्भव हुँदैन। अथवा हाइराइज बिल्डिङमा नयाँ बनाउँदा पनि अब यदि टोटल फोर्सलाई नै लिएर गर्दा एकदमै कस्टली हुने हैन, डिफ्लेक्सन एकदमै ज्यादा हुने भएकोले चाहिँ त्यो सेक्सनहरू ठुल्ठुलो आउने भएकोले त्यो चाहिँ ट्युन मास ड्याम्पर भनेको चाहिँ पेन्डुलम जस्तो, यो पेन्डुलम जस्तो यो बिल्डिङको यसरी पेन्डुलम जस्तो अझ माथिबाट तल लगेर झुन्डाया हुन्छ हैन, पेन्डुलम जस्तो झुन्डाया हुन्छ। जसले गर्दा यो बिल्डिङ चाहिँ यतातिर हुन खोज्यो भने यो पेन्डुलमले त्यसलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्न खोज्छ, यतातिर तान्छ। यो बिल्डिङ यता गयो भने त्यसले यतातिर तान्छ, यो मास ट्युन ड्याम्पर हैन। अब जसले गर्दा त्यसको अघि भने जस्तै ड्याम्परकै जस्तो काम हो, तर यो चाहिँ ग्लोबल, त्यो चाहिँ त्यो ड्याम्पर अघि हामीले भनेको चाहिँ एलिमेन्ट वाइज हो, यो चाहिँ ग्लोबल इफेक्ट यसले चाहिँ दिन्छ हैन। यो चाहिँ टाइप ए को 101 स्टोरी बिल्डिङमा चाहिँ युज भएको छ। अब अर्को चाहिँ ब्रेसिङ। अब यो ब्रेसिङ चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो यतापट्टि एउटा कोलुम छ, अतापट्टि कोलुम छ भने हामीले यस्तो खालको ब्रेसिङ राखेर चाहिँ त्यसको डिफ्लेक्सन, बेसिकली डिफ्लेक्सनलाई कन्ट्रोल गरेपछि एलिमेन्टमा स्ट्रेस कम हुन्छ। त्यस कारणले दिज अल आर द ग्लोबल रेट्रोफिटिङ एप्रोच हैन। अर्को चाहिँ अब मोमेन्ट फ्रेम। अब यो चाहिँ एक्जिस्टिङ बिल्डिङ हो, यो बिल्डिङलाई रेट्रोफिट गर्नुपर्ने भयो हैन। अब यो चाहिँ एउटा ल्याबोरेटरी हो, त्यस कारण भित्र गएर हामीले काम गर्न सक्दैनौँ, किनभने देयर आर द सो एकदमै त्यस्तो खालको इक्विपमेन्टहरू छ जसलाई हामीले सार्न सक्दैनौँ, जसलाई हामीले चाहिँ एक्सटर्नल लोडहरू दिन सक्दैनौँ। त्यस कारण भित्र काम गर्न त्यति सजिलो छैन हैन। त्यो भनेको बिल्डिङको कस्ट भन्दा पनि त्यो त्यसको चाहिँ इक्विपमेन्टहरूको हैन, त्यसको सेन्सिटिभिटीको कुरा आउने भएकोले हामीले यसलाई एक्सटर्नल फ्रेमिङ भनेको नयाँ फ्रेम, स्टिलको नयाँ फ्रेम बनायो, यसलाई यो बिल्डिङसँग कनेक्ट गरायो हैन। यस्तै फ्रेम उतातिर पनि बनायो हैन।
अब यहाँबाट उतातिरसम्म जोइन गऱ्यो, यतापट्टि जोइन गरेपछि अब यो बिल्डिङ त टोटल रिजिड बडी भयो नि त अब होइन। यसले लोड चाहिँ यसले लियो, अब यसले लोड लिने बित्तिकै यसको एलिमेन्टहरूमा त स्ट्रेस चाहिँ कम भयो। हो त्यसरी चाहिँ ल्याटरल डिफर्मेसनहरू चाहिँ ग्लोबल्ली घटाउन सकिन्छ होइन। त्यो भएकोले अब एउटा चाहिँ त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मुभमेन्ट फ्रेमको कुरा गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ ब्रेसिङको कुरा गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ ग्लोबल ड्याम्परको कुरा गऱ्यौँ, इलिमेन्ट वाइज ड्याम्परको कुरा गऱ्यौँ, बेस आइसोलेसनको कुरा गऱ्यौँ ग्लोबल एप्रोचमा होइन। हामीले चाहिँ ज्याकेटिङमा अब सधैँ ज्याकेटिङ चाहिँ इन्लार्जमेन्ट चाहिँ सेक्सन इन्लार्जमेन्ट सम्भव नहुने विभिन्न कारणले भएकोले एफआरपीको कुरा गऱ्यौँ होइन। अनि ज्याकेटिङ कसरी गर्ने भनेर कुरा गऱ्यौँ होइन। कोलुमको ज्याकेटिङ, बिमको ज्याकेटिङको कुरा गऱ्यौँ, सेयरवालको कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन, फाउन्डेसनको कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यो भएकोले अब यो चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टेक्निक आरसिसीमा अब यो प्र्याक्टिकल गरेको चिजलाई मैले देखाएँ भने तिमीहरूले राम्ररी बुझ्छौ भनेर यो फोटोहरू राखेर द्याट इज वाट आई डिस्क्राइब होइन। अनि होपफुल्ली यु अन्डरस्ट्यान्ड द थिङ भन्दाखेरि अब यति भइसकेपछि तिमीहरूको केही छ ल भन त। फाइबर रेन्फोर्स पोलिमरको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो तिमीले ब्यान्डेज गर्छ नि, हात भाँचेपछि के गर्छ, ब्यान्डेज गर्छ होइन। तिमीहरू बच्चा हुँदाखेरि दुईटा लट्ठीलाई जोड्नु पर्यो भने के गर्थ्यो, त्यो दुईटा राख्थ्यो होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ कपडा अथवा धागोले के अरे बान्दै गयो भने अनि त्यो दुईटा लट्ठी एउटै हुन्छ नि त, बुझ्यो कुरो। फिजिकल्ली तिमीसँग दुईटा लट्ठी छ, दुईटा लट्ठीलाई ओभरल्याप गरेर राख्ने, त्यसपछि त्यो बाहिरबाट चाहिँ त्यसलाई ऱ्याप गर्यो, ऱ्याप गरेपछि त्यो दुईटा लट्ठी एउटै जस्तो लट्ठी हुन्छ होइन। अब होइन सेम सिस्टम हो भनेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि अब जस्तो अब कोलुमको अथवा बिमको आखिरमा हामीले त बेन्डिङ मुभमेन्टले डेभलप गर्ने टेन्साइल र कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको नै कुरा हो होइन। अब त्यो भएकोले चाहिँ अब बिम छ, बिम चाहिँ के हुने भयो त बेन्ड हुने भयो होइन। भनेपछि बेन्ड हुन्छ भनेको मतलब डिफ्लेक्सन हुने भयो। डिफ्लेक्सनले गर्दाखेरि अब हामीले के भन्यौँ, स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन भन्यौँ होइन। त्यो भएकोले डिफर्मेसन हुने बित्तिकै स्ट्रेस हुन्छ होइन। त्यो भएकोले डिफर्मेसन भएन भने त स्ट्रेस हुँदैन। त्यो भएकोले अब त्यो डिफर्मेसन हुन्छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ त्यसलाई ऱ्याप गर्यौँ होइन। ऱ्याप गरेपछि त्यसलाई हामीले घुमाउन खोज्यौँ भने त जुन तलको सर्फेस तन्किनु पर्ने छ नि होइन, कङ्क्रिट मात्रै भयो भने त्यो फुट्ने भयो। तर अब हामीले चाहिँ यो फाइबर एफआरपी लगेर राख्यौँ भने त त्यसले तन्किन नदिने भयो नि त। अब त्यसले रेस्ट्रिक्ट गर्ने भयो, त्यसले डन्डीको काम गर्ने भयो के। जस्तो हाम्रो बीजमा चाहिँ हामीले तलतिर डन्डी राख्छौँ, मासतिर कङ्क्रिट हुन्छ। किन तलतिर डन्डी राख्छौँ भन्दाखेरि त्यो बेन्ड हुँदाखेरि तलतिर तन्किन्छ, टेन्साइल स्ट्रेस हुन्छ, मासतिर खुम्चिन्छ होइन। अब त्यस कारण त्यो तन्किने ठाउँमा चाहिँ कङ्क्रिट मात्र भयो भए त्यसको टेन्साइल स्ट्रेन्थ नभएकोले के एकदमै ठुलो सेक्सन चाहियो, नभए त्यो भाँचिने भयो। त्यो भएकोले स्टिल राख्या हो। अब स्टिलको सट्टा स्टिल राखेपछि त फेरि कङ्क्रिट राख्नु पर्यो, त्यसको थिकनेस बढी हुने भयो होइन। त्यो भएकोले स्टिलको सट्टा त्यसैको इक्विभ्यालेन्टमा हामीले तलपट्टि टेप टाँसिदियौँ होइन। टेप टाँसेपछि त त्यो फेरि नतन्किने भयो नि त, तन्किन त्यसले नदिने भयो। हो भनेको भन्दा त्यो डन्डीको सट्टा चाहिँ हामीले टेप टाँसेको जस्तै हो। तिमीले अब यो के प्र्याक्टिस, एउटा चाहिँ स्केल लिएको, स्केल के स्केललाई त्यो केही नहुँदा स्केललाई यसरी बङ्गाऊ, कति फोर्समा त्यो बङ्गिन्छ। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ तिमीले यो घाउमा लगाउने टेप हुँदैन, त्यो टेप चाहिँ एउटा लेयर लगाऊ, त्यसलाई फेरि घुमाउनु खोज, दुईटा ल्याऊ फेरि घुमाउनु खोज, तिनवटा राख घुमाउनु खोज। त्यसको जुन डिफ्लेक्सन हुन्छ त्यो घट्दै जान्छ के। द्याट इज द सिस्टम अफ एफआरपी, बुझ्यो। अरू के छ? अरू कसैको केही छ?
सर यो मास ट्याम्परहरूको के कतिको वाइड युज हुन्छ? के हुन्छ? कतिको वाइड युज हुन्छ, कतिको धेरै युज हुन्छ भने? धेरै युज हुँदैन, किनभने तिनीहरू भनेको त यति महँगो हुन्छ हैन। त्यो गएकोले हाई राइज बिल्डिङमा मैले भने नि, हाई राइज बिल्डिङमा अफोर्ड गर्न सक्यो भने मात्रै त्यस्तो खालको युज गर्यो। त्यो फेरि एकपल्ट युज गरेर भएन, त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो हैन। त्यो गएकोले त्यो लेभलको टेक्नोलोजी चाहियो, त्यो लेभलको म्याटेरियल चाहियो हैन। अब त्यो गएकोले त्यो भने चाहिँ रियर हो, द्याट इज द भेरी रियर। तर अब साइन्ससँगै डेभलप हुँदै गइसकेपछि देन त्यो खालको होला। जस्तो एउटा तिमीले के भने यो त्यो रेट्रोफिटिङ भनेको एउटा चाहिँ यो बेसिकली डिफ्लेक्सन हो। जस्तो टावरहरू हुन्छ नि, टावरहरू के यो घरमा राखेका हुन्छ नि, टेलिफोनको टिभीको टावरहरू के, त्यसमा चारतिरबाट त्यो तानेर राखेका हुँदैन केबल? हजुर हो। त्यो किन राख्छ त? किनभने त्यो नहलियोस् भनेर हो नि, त्यसको अरू केही काम छैन। हावा आउँदाखेरि, भूकम्प आउँदाखेरि त्यो हल्लिन्छ हैन, हल्लियो भने भाँच्छ। त्यो भएकोले त्यो हल्लिन नदिनलाई त्यो चारतिरबाट तानिरहेपछि त जतातिर हल्लिन खोज्छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनको केबलले काम गर्छ, अर्को चाहिँ केबलले काम गर्दैन। किनभने केबलले त टेन्सनमा मात्रै काम गर्छ नि त हैन। अनि चारतिर राखेपछि जताबाट आए पनि त्यसले सपोर्ट गर्ने भयो त। द्याट इज द सिस्टम बेसिकली। यो अहिले हामीले ड्याम्पिङ, ब्रेसिङ के भनिरहेछौँ नि, भनेको मतलब डिफर्मेसनलाई अथवा डिफ्लेक्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने हो के। डिफ्लेक्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने बित्तिकै स्ट्रेस चाहिँ के हुने भयो त? नहुने भयो। त्यसका मैले सिग्मा स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन भन्यौँ नि हामीले। स्ट्रेस भनेको फोर्ससँग रिलेटेड भयो, स्ट्रेन भनेको डिफर्मेसन भयो हैन। त्यस कारणले डिफर्मेसन नभइकन स्ट्रेस डेभलप हुँदैन। भनेको मतलब डिफर्मेसन नभयो भने त त्यसको फोर्सको चाहिँ काम भएन नि त। डिफर्मेसन जेरो भनेको के हो? स्ट्रेस जेरो हो नि हैन। स्ट्रेस जेरो भनेको के हो? देयर इज नो फोर्स। बुझ्यो कुरो? हजुर। त्यसकारणले के अरे हामीले त्यो बेस्ट आइसोलेसन गर्दाखेरि के सर होइन, त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ अब जस्तै त्यो तलको सर्फेसबाट ग्राउन्ड लेभलबाट नै आइसोलेट गर्दाखेरि त त्यहाँ मुभमेन्ट आउँदाखेरि जस्तै हामीले त्यसलाई मुभमेन्ट फ्रिडम होस्, फोर्समाथि ट्रान्सफर नहोस् भनेर बेस्ट आइसोलेसन गरेको हो नि त हैन। अनि त्यसलाई के अलि त्यसले माथिको बिल्डिङलाई, सुपर स्ट्रक्चरलाई त्यो अनस्टेबल बनाउने चान्स हुँदैन? केले रिस्ट्रेन गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ, माथिको सुपर स्ट्रक्चरलाई? होइन, त्यसलाई त्यही त। त्यस कारणले अर्को चाहिँ तिमीले स्टेबिलिटीको भन्थ्यौ। स्टेबिलिटीमा के हुन्छ? स्टेबल, न्युट्रल, अनस्टेबल हैन? पढ्यो नि त त्यो? हो पढेको। स्टेबिलिटीमा स्टेबल, न्युट्रल, अनस्टेबल। हजुर, इक्विलिब्रियम। त्यही त। त्यो 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 भएकोले कुरा के हो त भन्दाखेरि अब गुड छ तर गुड्यागुडै पनि हुनु भएन नि। बिल्डिङ गुड्यागुडै हुनु भयो त? अथवा बिल्डिङ चाहिँ अब एकपल्ट भूकम्प आयो, अलि पर सर्यो, अर्कोपल्ट भूकम्प आयो, अझ पढि सर्यो भने त्यो कति छोड्ने त हैन? हो त्यो भएकोले त्यसलाई के त भन्दाखेरि बेस आइसोलेट गरेर कति पर्सेन्ट चाहिँ लोडलाई ट्रान्सफर हुन नदिने। अब फेरि पनि ड्याम्पिङकै कुरा। अब के हो भने तिम्रो गुड छ त्यो हैन, गुडिसकेपछि त्यो स्प्रिङहरू राखेको हुन्छ त्यहाँ, त्यसले फेरि त्यसलाई न्युट्रल पहिलेकै ठाउँमा ल्याउँछ के। जुन न्युट्रल भन्छौँ नि हामीले, स्टेबल। हजुर। हामीले के भन्यौँ? एउटा सर्फेसमा भकुन्डो राख्यो, त्यसलाई धकेल्यो भने त्यो गुड छ हैन, तर त्यसले पोजिसन त चेन्ज गर्छ नि, द्याट इज स्टेबल भन्यो। अब अर्को चाहिँ त्यो गुडागुडी गरेर त्यो मोसन बन्द हुँदैन, त्यो चाहिँ अनस्टेबल भयो हैन। अब न्युट्रल भनेको चाहिँ के हुन्छ? त्यो सर्छ फेरि आएर त्यहीँ बस्छ, द्याट इज द न्युट्रल हैन। अब हामीले बनाउने त न्युट्रल हो नि। अब त्यो भएकोले जस्तो तिमीले यसलाई कसरी लियौ भने एउटा बेसमेन्ट त देखायो होला नि, बेसमेन्ट बिल्डिङहरुको। हजुर। बेसमेन्ट छ हैन,
हो बेसमेन्टको चाहिँ तलपट्टि तिमीले अब सबै यो बियरिङहरू राख्यो, बियरिङ राखेपछि त्यो माथि ढलान गर्यो अथवा स्टिलको फ्लोर राख्यो, त्यो माथि तिम्रो बिल्डिङ ठडायो हैन। भनेपछि बियरिङले गर्दाखेरि तलको बेसमेन्टको तल जमिन हल्लेपछि त्यो माथिको फ्लोर पनि हल्लिने भयो, बुड्ने भयो हैन। तर त्यो त बाहिर जान सक्छ नि। त्यो भएकोले के हुन्छ त भन्दाखेरि बेसमेन्टको चारैतिर वाल हुन्छ, बेसमेन्टको के माथि जमिनसम्म हैन। हो त्यहाँ चाहिँ स्प्रिङहरू राखेर त्यो जुन तलको प्लेट बनाउँछौँ नि हामीले बियरिङ माथिको बिल्डिङको फाउन्डेसन भन न, अब चाहिँ बिल्डिङको फाउन्डेसन, बेसमेन्ट बिल्डिङको फाउन्डेसन भएन, बेसमेन्ट भनेको चाहिँ जमिनै भयो, सपोर्ट भयो, त्यो माथि बियरिङ भयो, बियरिङ माथि चाहिँ बिल्डिङको फाउन्डेसन भयो अब हैन। हो त्यो फाउन्डेसनलाई चाहिँ स्प्रिङले चाहिँ त्यो चारैतिरको वालसँग कनेक्ट गरे हुन्छ। त्यो भएकोले त्यो हल्लिन्छ, स्प्रिङले त मुभमेन्ट दिन्छ नि, हल्लिन्छ, तर स्प्रिङले फेरि त्यसलाई बिस्तारै त्यही ठाउँमा ल्याउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन लेभलको इनर्सियल फोर्स माथि जानु पर्थ्यो त्योभन्दा कम लेभलको इनर्सियल फोर्स चाहिँ हुन्छ। सर यो बेस आइसोलेसन टेक्निक के नेपालमा कतिको युज भएको छ? नेपालमा युज भएको छैन, नेपालमा युज भएको छैन। अब यो भने त धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ नि। अब यसको पनि फेरि मेन्टेनेन्सको मैले भने नि, यो भने एकपल्ट बनाउने मात्रै होइन, त्यो मेन्टेनेन्सको पनि कुरा हुन्छ होइन। यो बेसिकल्ली एकदमै महँगो भएले एटमिक स्टेसन त्यस्तोमा गर्छ के, भेरी क्रिटिकल मा, अब हेरिटेज बिल्डिङमा जहाँ अफोर्ड गर्न सक्छ, जस्तो जर्मनमा इटालीमा सर्टेन मन्दिरहरूलाई बेस आइसोलेट गरेका छ, किनभने मन्दिरलाई बलियो बनाउन सकिँदैन। भनेपछि भूकम्पको लोड चाहिँ ट्रान्सफर नहुने गरी तल गएर उनीहरूले बनाएको छ के। एटमिक स्टेसनहरू त्यस्तो चाहिँ बेस आइसोलेट गर्छ। अब यो भने चाहिँ गाडी अथवा जहाज के ठुल्ठुलो जहाज हुँदैन, जहाज त गुडिरहेको हुन्छ नि, जहाज बनायो भने घरै हो नि, त्यहाँ हजारवटा कोठा हुन्छ, हजारवटा फ्यामिली बसिरहेको हुन्छ, त्यो सिप के सिप, तर त्यो त गुडिरहेको हुन्छ नि। अनि त्यो त भत्किँदैन नि, भत्किन्छ र? किन भत्किँदैन भने त्यो त ढिक्कै मुभ हुने हो नि त। प्लेन त प्लेन अब त्यस्तो 1000 किलोमिटर पर आवर दौडिन्छ, तर भित्रको मान्छेलाई केही हुन्छ र? किनभने त्यसको बेस र त्यसको बिचमा मुभमेन्ट हुँदैन के, पुरै प्लेनै दौडिने हो नि त। हो त्यसकारण यसको कन्सेप्ट भने त्यही हो, अर्थसँग त्यसलाई आइसोलेट गर्ने हो के। तर दिस इज भेरी एक्सपेन्सिभ। बुझ्यौ? हजुर। अरू केही छ सर? अनि हाम्रोमा के अहिले अब 20 स्टोरी, अब जस्तै त्यो अपार्टमेन्टहरू पनि हेर्दाखेरि तिनीहरू जस्ट पहिलाको युजल 3-4 तलै घरभन्दा त धेरै अग्लो घरहरू बनिरहेका छन् नि होइन। अब त्यस्तोमा चाहिँ यस्तो कन्सिडरेसन चाहिँ कसरी हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ यो? त्यही भने अब यो त के हो भने अघि नै भने इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने होइन नि, यु हेभ टु डु द एनालाइसिस। त्यसपछि जुन क्राइटेरिया भन्यो त्यही क्राइटेरियामा फल हुन्छ भने गर्ने हो। जस्तो काठमाडौँको पनि अहिले नै अब त्यो सिद्धि होला, नभए तिमीहरूलाई त्यहाँ भिजिट गराउँथ्यौँ। सानेपामा एउटा बिल्डिङ चाहिँ अहिले रेट्रोफिट गरिरहेछ, एउटा अपार्टमेन्ट बिल्डिङ 15 तलाको हामीले नै गराइरहेछ होइन। अब त्यो भएकोले चाहिँ त्यो त के हो भने जहाँ फिजिबल हुन्छ त्यहाँ रेट्रोफिट गर्ने। अब त्यसमा पनि हामीले धेरैवटा अब ब्रेसिङबाट हुन्छ कि अरू चाहिँ मोमेन्ट फ्रेमबाट हुन्छ कि सेयर वालबाट हुन्छ भनेर धेरै हेऱ्यौँ हामीले। तर सबभन्दा बेटर चाहिँ त्यही ज्याकेटिङबाटै हुन्छ भनिसकेपछि देन वी डिसाइडेड टु द ज्याकेटिङ होइन। त्यो भएकोले त्यो अपार्टमेन्ट बिल्डिङहरूमा ज्याकेटिङ भइरहेछ। त्यस कारण इट डिपेन्ड्स होइन। यो त डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया भने नि हामीले, नभए डिमोलिस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो होराइजन भन्ने यहाँको अपार्टमेन्ट छ, त्यो चाहिँ अब केही नगरेर अहिलेसम्म त्यसै बसिरहेछ। त्यस कारणले यो यस्तोमा भनेको भन्दा पनि प्रिन्सिपलमा तिमीले पहिले त्यसलाई एसेसमेन्ट गर्छौ, एसेसमेन्ट गरेपछि त्यसलाई डिटेल एसेसमेन्ट गर्छौ, डिटेल एसेसमेन्ट गरेपछि एउटा रेट्रोफिटिङ टेक्निकमा आउँछौ। नेपालमा गर्न सक्ने टेक्नोलोजी टेक्निक
ठेकेदारको क्यापासिटी म्याटेरियल अभाइलेबिलिटी आधारमा तिमीले रेट्रोफिटिङ टेक्निक डिफाइन गर्छौ, त्यसपछि त्यसको कस्ट हिसाब गर्छौ, अनि त्यसपछि फिजिबल छ कि छैन हेर्छौ, अनि पछि मात्र रेट्रोफिट गर्ने हो नि। त्यस कारणले कति तलाको सानो घर हो कि ठुलो घर हो कि सँग केही रिलेसन भएन। सानो घरलाई पनि सेम सिस्टम हो, ठुलो घरलाई पनि सेम सिस्टम हो, 100 तलाको घरलाई पनि सेम सिस्टम हो। बुझ्यौ? हजुर सर। अरू सर हामीले त्यो ज्याकेटिङ गर्यौँ नि कलममा, बिममा र स्ल्याबमा, अनि ज्याकेटिङले मात्र लेटरल फोर्समा चाहिँ रोल खेल्ने हो कि त्यसले सम पार्ट अफ एक्जियल फोर्स पनि बियर गर्छ सर? के बियर गर्छ? एक्जियल फोर्स अथवा कम्प्रेसिभ फोर्स। अब यो के क्वेसन सोध्छ त तिमी? फेरि पनि तिमीहरूलाई 4th इयरको स्टुडेन्ट होइन। अब सिग्मा इक्वल्स टु पी बाई ए हो होइन? सिग्मा इक्वल्स टु पी बाई ए हो सर। भनेपछि ए बढ्यो भने के हुन्छ? स्ट्रेस बढ्छ। कुन स्ट्रेस बढ्छ? ए बढ्यो भने स्ट्रेन्थ बढ्छ भन न ल, स्ट्रेन्थ होइन? ए बढ्यो भने स्ट्रेस चाहिँ क्यालकुलेटिभ स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ? घट्छ। सिग्मा इक्वल्स टु पी बाई ए हो नि त होइन? तर ए बढ्यो भने पी इक्वल्स टु सिग्मा इन्टु ए हो नि, भनेपछि स्ट्रेन्थ बढ्यो नि। अब स्ट्रेन्थ भनेको के हो त? द्याट मे बी द टर्सनल, द्याट मे बी द कम्प्रेसन, द्याट मे बी द टेन्सन, द्याट मे बी द बेन्डिङ होइन? सिग्मा बाई वाइ इक्वल्स टु एम बाई आई हो नि त होइन? अहिलेकै कुरा गऱ्यो भने एम इक्वल्स टु आई बाई वाइ इन्टु सिग्मा भयो नि। ए भनेको आई बाई वाइ भयो, सिग्मा भनेको सिग्मा भयो, एम भनेको पी भयो होइन? अनि एरिया भनेको आई बाई वाइ हो नि त। अनि आई बाई वाइ बढेपछि यो बेन्डिङ मोमेन्ट बढेन? बढ्यो सर। सर अनि एउटा अझ क्वेसन सर, कुनै सपोज एउटा बिम छ 250 बाई 250 को होइन, अनि त्यसलाई रेट्रोफिट गरेर 300 को बनायौँ, मानौँ 300 को बनायौँ होइन, भने त्यसको स्ट्रेन्थ जुन अब 300 बाई 300 को जुन कास्ट गरेको बिम हुन्छ त्यतिकै हुन्छ कि कम हुन्छ सर त्यसको? त्यही भने त्यसकारण मैले अघि के भने 200 बाई 200 को छ, अब 300 बाई 300 गर्नु पर्यो होइन? अब नयाँ एनालाइसिसले चाहिँ 300 बाई 300 चाहिन्छ भन्यो, भनेपछि 300 बाई 300 कै गर्यो भने जुन हामीले एक्सपेक्ट गरे हो स्ट्रेन्थको बेसमा त्यो नहुन सक्छ। किन नहुन सक्छ भने त्यो दुईटाले त्यसरी एउटै म्याटेरियलको रूपमा एक्ट नगर्न सक्छ। त्यही भएकोले कोडले के भन्छ भने जुन क्यालकुलेटिभ नयाँ एरिया छ नि त्यो एरियाको यति % चाहिँ तिमी बढाऊ भन्छ के। त्यस कारणले 200 बाई 200 छ, 300 बाई 300 चाहियो भने 300 बाई 300 कै रेट्रोफिट गर्ने होइन कि त्यो 350 बाई 350 हुन सक्छ के। त्यो चाहिँ कोडले भन्छ, किनभने अनसर्टेनिटिजको कुरा गरे नि त अघिदेखि। त्यस कारणले एनालाइसिसबाट चाहिँ त्यति गरेपछि पुग्यो। तर अनसर्टेनिटी त्यसको चाहिँ बिहेभियर नयाँ र पुरानो म्याटेरियलले एउटै नगर्न सक्छ। नयाँ म्याटेरियल र पुरानो म्याटेरियलको कनेक्सन त्यो दुईटा त जोडिनु पर्यो नि त, मोनोलिथ त हुन्छ भन्यौँ, तर 100% मोनोलिथ नहुन सक्छ। त्यही भएकोले कोडले चाहिँ के भन्छ भने यतिले त्यसलाई इन्क्रिज गरेर भन्छ। जसरी हामीले चाहिँ के अरे यो लोड फ्याक्टर र अर्को के अरे के फ्याक्टर थिए स्ट्रेसमा के हामीले गर्छौँ नि, एउटा लोड फ्याक्टर हो, लिमिट स्टेटमा चाहिँ के हो लोड फ्याक्टर हो, वर्किङ स्ट्रेसमा चाहिँ के हो कन्स्ट्यान्ट के कन्स्ट्यान्ट फ्याक्टर अफ सेफ्टी होइन। जसरी हामीले त्यो फ्याक्टर अफ सेफ्टीको कुरा गर्छौँ नि त्यसरी नै यहाँ पनि फ्याक्टर अफ सेफ्टीको हिसाबमा कोडले चाहिँ त्यो गाइड गर्छ के। बुझ्यो सर। अरू केही छ? छैन सर। अरू छैन भने यो एउटा चाहिँ स्कुल बिल्डिङ हो होइन?
यो एउटा स्कुल बिल्डिङ हो यही फुलचोकी ललितपुरमा हामीले रेट्रोफिट गरे हो यो हैन। अब यो बिल्डिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब एक तलाको हो हैन। अब एउटा क्वेसन तिमीलाई पनि लाग्न सक्छ यो एक तलामा किन त्यस्तो रेट्रोफिट गर्नु पर्यो भनेर हैन। अब यो फ्ल्यागशिप 5 बनेर आएको थियो जसले चाहिँ हेल्थ र एजुकेसन माने स्कुललाई चाहिँ अर्थक्वेक सेफ बनाउने भन्ने त्यसको टार्गेट हो। किनभने त्यहाँ अब स्कुलमा भनौँ न 100-200 जना विद्यार्थी हुन्छ, त्यसकारण स्कुल बत्क्यो भने 200 जना क्याजुअलिटिज हुनसक्छ हैन। घर बत्क्यो भने त एउटा घरमा 10 जना मान्छे होला, 10 जना मर्न सक्छ एउटा घर। रिस्कको हिसाबले मर्नु त कोही भएन, तर पनि एउटा घर भयो भने इट क्यान किल अबाउट 2 फ्यामिली 5 or 10 पिपल। बट द स्कुलमा चाहिँ 100-200 को चाहिँ पिपल हुन्छ, स्टुडेन्ट हुन्छ हैन। त्यो भएकोले स्कुललाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त रेजिलियन्ट बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले द्याट इज वाट इज गोइङ अन इन नेपाल अल्सो अर ग्लोबली हैन। त्यो भएकोले यो स्कुललाई अब यो स्कुललाई रेट्रोफिट गर्दाखेरि वाट वी डिड द एक्स्ट्रा थिङ चाहिँ अब यो स्कुललाई एक तलालाई नै मात्र रेट्रोफिट गरेपछि त केही अर्थ रहेन हैन। त्यो भएकोले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब ल्यान्ड चाहिँ घट्दै गइरहेछ। त्यो भएकोले स्कुल चाहिँ भोलि एक्सप्यान्ड हुनसक्छ। त्यो भएकोले अब रेट्रोफिटै गर्ने भनेपछि अब प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ बनेको चाहिँ यो स्कुललाई बलियो बनाउने थियो। तर हामीले चाहिँ त्यसैको एडभान्टेज लिएर के गर्यौँ भने यो स्कुललाई बलियो बनाउने सँगै यसलाई अर्को 2 तला थप्न हुने गरी यसलाई बलियो बनाउने भनेर हामीले यसलाई 3 तला त्यो पनि गर्न सकिन्छ। मैले भने के यो भइरहेको बिल्डिङमा तला थप्नु पर्यो भने हैन त्यसको फेरि भल्युबिलिटी एसेसमेन्ट सबै तला थपेर गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई रेट्रोफिट गर्ने। द्याट इज अल्सो वान अफ दि यो भइरहेको बिल्डिङलाई बलियो बनाउने मात्रै होइन कि त्यसको चाहिँ फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। जस्तो रेजिडेन्सियल बिल्डिङलाई स्कुल बिल्डिङ बनाउनु पर्यो अथवा हस्पिटल बनाउनु पर्यो भने त्यसको लोडिङ सिस्टमै फरक हुन्छ, फ्याक्टर अफ सेफ्टी फरक हुन्छ, इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर फरक हुन्छ हैन। अब त्यसले चाहिँ सेस्मिक कोएफिसिएन्ट फरक गर्छ हो। त्यो भएकोले त्यतिखेर पनि रेट्रोफिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ र अर्को चाहिँ अब एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो हैन भने त्यसकारण हामीले चाहिँ यो बिल्डिङको के गरौँ 2 तला चाहिँ थपेर यसको एक्जिस्टिङ बिल्डिङलाई हामीले के गर्यौँ त त्यो लोडलाई राखेर यसलाई हामीले एनालाइसिस गर्यौँ र त्यसको आधारमा यो गर्लाई हामीले रेट्रोफिट गर्यौँ। अब रेट्रोफिट गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली ज्याकेटिङ टेक्निकमा हामी गयौँ हैन। त्यो भएकोले यसको फाउन्डेसनलाई रेट्रोफिट गर्नु पर्यो। त्यो भएकोले कोलुम छ, कोलुमको मुनिको फाउन्डेसन यो कर्नरको भयो, यसरी खोल्यौँ, बिचकोमा यसरी खोल्यौँ, दिज आर द बिम्स हैन। अब त्यसपछि यसलाई तल चाहिँ पहिले कङ्क्रिट गरेर यसलाई सर्फेस बनायौँ हैन। नयाँ र पुरानो कङ्क्रिटको चिपिङ गरेर यसको चाहिँ यो एडेसिभ राखेर यसका प्रिपेयर गऱ्यौँ। त्यसपछि यसरी कोलुमको डन्डी बान्यौँ। त्यही डन्डीलाई हामीले फाउन्डेसन सम्म गरेर फाउन्डेसनमा जति इन्लार्ज गर्नुपर्ने त्यति डन्डी चाहिँ इन्लार्ज गऱ्यौँ हैन। त्यसपछि यसलाई कङ्क्रिटिङ गऱ्यौँ। दिस इज हैन फाउन्डेसन कङ्क्रिटिङ गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी यसको चाहिँ माथिको कोलुम कङ्क्रिटिङ गर्छौँ। दिस इज द फाउन्डेसनको हैन डिजाइनबाट आएको। अब फाउन्डेसन दिस अब कोलुम, त्यसपछि त्यो फाउन्डेसन गरेपछि कोलुम, त्यसपछि कोलुम तलसम्म हामीले गऱ्यौँ कि हैन। त्यसपछि फेरि माथिको कोलुम ढलान गर्ने कि तल पहिले सर्टेन लेभलको किन भन्दा सेग्रिगेसनको कुरा गरेँ नि मैले। त्यो बेकोले एकैपल्ट गर्न मिल्दैन, त्यस कारण स्टेजिङमा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यसरी गऱ्यौँ हैन। त्यसपछि फेरि यो माथिको गर्छ। दिस इज हाउ इट गोज र पुरा यसरी गर्छौँ र यो माथिको जोइन्ट चाहिँ माथिसँग गर्छौँ। त्यस कारण जोइन्टभन्दा तलसम्म मात्रै हामीले कङ्क्रिटिङ गऱ्यौँ हैन। अब यहाँ पनि हेऱ्यो भने पाल पारेको छ। यो कोलुमको डन्डी चाहिँ थ्रो हुनैपर्छ सर्टेन पर्सेन्ट, सबै जान सक्दैन भने यहाँ ड्रिलिङ गरेर इपोक्सी राखेर गर्ने। तर त्यसको सर्टेन पोर्सन चाहिँ जस्तो यो 4वटा कर्नरको एटलिस्ट चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्छ। अब यो बिममा त ड्रिल गर्न सम्भव हुँदैन किनभने बिमभित्र पनि डन्डी हुन्छ। त्यसमा यसलाई चाहिँ तलबाट पनि ड्रिल गरेर राख्ने, माथिबाट पनि ड्रिल गरेर राख्ने। यो कोलुमको कुरा गर्दा है, कोलुमको रेन्फोर्समेन्ट दिस इज वाट वी डु हैन फर द कोलुम। अब सिमिलरली बिम गर्नु पर्यो भने अहिले जस्तै यहाँ ड्रिल गऱ्यौँ हामीले, स्टिरप्सहरू त्यहाँ छिर्यौँ, तलपट्टि चाहिँ डन्डी थप्यौँ। तलको डन्डी चाहिँ दिस इज द तलको डन्डी भयो यसरी थप्यौँ। यो चाहिँ स्टिरप्सलाई ड्रिल गऱ्यौँ हैन। अब यहाँ समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो छेउको बिममा त फर्मवर्क यसरी राखेपछि यहाँ माथिबाट कङ्क्रिट पोर गरेपछि भयो हैन। तर
तर यो भित्रतिर नहुने भयो। अब जस्तो यो भित्रको यहाँ त कङ्क्रिट कसरी राख्ने? त्यो भएकोले हामीले के गर्छौँ भने एउटा चाहिँ अब यहाँसम्म गरेर यो ठाउँबाट यसरी यहाँबाट एउटा सिलिन्डर जस्तो ल्याएर ठाउँबाट माथिबाट हामी पठाउँछौँ हाइड्रोलिक प्रेसर दिएर। भनेको मतलब यो यहाँ माथिबाट एउटा सिलिन्डर बनाउँछौँ, त्यसलाई यसरी ल्याउँछौँ, यहाँ छिराउँछौँ, अनि यहाँ माथिबाट कङ्क्रिटिङ गर्ने हो। यो माथिबाट गरेपछि त हाइड्रोलिक प्रेसरमा जाने भयो। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो एडेसिभ वर्केबिलिटी र अब त्यो एक्सपेन्डेबल कङ्क्रिट चाहिँ युज गर्छौँ होइन। द्याट इज हाउ वी क्यान डु इट। अब त्यो सम्भव छैन हामीसँग भने हामीले के गर्छौँ, यो ठाउँमा पाल पार्छौँ यो स्ल्याबमा, र माथिबाट चाहिँ हामीले हाइड्रोलिक सोली जस्तो राखेर अनि हामी त्यसलाई कङ्क्रिटिङ गर्छौँ। किनभने यो माथि मात्रै गऱ्यो भने त यो स्ल्याबको माथिल्लो लेभलसम्म त प्याक नहुने भयो, मोनोलिथ नहुने भयो। त्यस कारण हामीले के गर्छौँ, माथि लगेर हाइड्रोलिक कङ्क्रिटको लेभल चाहिँ माथि हुन्छ, त्यहाँ हामीले चाहिँ राख्दै जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिस्तारै गएर सबै ठाउँमा भरिन्छ हाइड्रोलिक प्रेसरले गर्दा। त्यस कारणले यसको चाहिँ रेट्रोफिटिङ डिजाइन मात्रै होइन, कन्स्ट्रक्सनमा पनि यसको इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब त्यसपछि यो चाहिँ बिल्डिङ हामीले गऱ्यौँ, अहिलेको बिल्डिङ चाहिँ यस्तो थियो होइन। रेट्रोफिटिङ गरिसकेपछि यो बिल्डिङ चाहिँ यस्तो भयो। अब यो मैले किन देखाएको भनेको यो बिल्डिङ चाहिँ बलियो बनाउने मात्रै होइन रेट्रोफिटिङ भने, यसको फङ्सनल पनि के हुनु पर्यो त, पहिलेभन्दा बेटर हुनु पर्यो, फङ्सनल रिक्वायरमेन्टको अनुसार हुनु पर्यो। त्यस कारण हामीले यी सिडीदेखि लिएर होइन, हामीले पेन्टिङदेखि लिएर एभ्रिथिङ चाहिँ हामीले रेट्रोफिटिङभित्र पारिदियौँ। र एक्सटेन्सनको लागि हामीले जुन तलको डन्डी छ त्यो डन्डीलाई मास्तिरसम्म ल्याएर रस्टिङ नहोस् भनेर हामीले यसरी कभर गरेर छोपिदिइराखेका छ। जबकि यो स्कुलसँग पैसा भयो भने उनीहरूले अब यो बिल्डिङलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्छ अर्को 2 तला होइन, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कम हुन्छ। फाउन्डेसन इन्भेस्टमेन्ट चाहिएन, ल्यान्ड पनि के हुने भयो त, माथि युज गर्न सकिने भयो। त्यस कारणले दिस इज अल्सो द रेट्रोफिटिङ। रेट्रोफिटिङ भनेको दिस इज नट ओन्ली टु मेक द स्ट्रङ्गर है त, यसको एक्सटेन्सनको चाहिँ प्रोभाबिलिटीलाई हामीले बढाइदियौँ होइन। यसको चाहिँ फङ्सनल जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यो अनुसार हामीले बनाइदियौँ होइन। यो बाटोहरू बनाइदियौँ, सिडीहरू बनाइदियौँ, माथि वाटर ट्याङ्क राखिदियौँ, यो एक्सटेन्सनको लागि यो राखिदियौँ, पेन्ट गरिदियौँ, झ्याल ढोका पनि हामीले मर्मत सुधार गरिदियौँ होइन। द्याट इज नन एज द रेट्रोफिटिङ। रेट्रोफिटिङ इज नट सिम्पली टु इन्लार्ज द एलिमेन्ट एन्ड मेक अ स्ट्रङ्गर होइन। अब यो रेट्रोफिटिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ जस्तो म चाहिँ 5-6 वर्ष बाहिर काम गरेको थिएँ होइन। त्यतिखेर मैले गरेको एउटा स्कुलको अहिले म फोटो देखाउँदा जुन चाहिँ भूकम्पको बेलामा उ गर्यो, त्यसरी नै चाइनाको सबभन्दा बढी स्टुडेन्ट चाहिँ मरेको भनेको चाइनाको 2008 को भूकम्पमा। त्यहाँ झन्डै 5400 चाहिँ विद्यार्थी मर्यो होइन। पाकिस्तानमा मरेको थियो 2000 होइन, त्यसमा एउटै स्कुलको 800 जना मरेको थियो पाकिस्तानमा 2005 को अर्थक्वेकमा। र त्यो गाउँमा 20 वर्षको लागि एउटा जेनेरेसनै हरायो, किनभने त्यो स्कुलमा जति पनि बच्चा थियो त्यो बच्चा चाहिँ त्यो स्कुलको कोल्याप्स भएर मर्यो। मरेपछि त बच्चा त अब 3 वर्षदेखि 16-17 वर्षसम्मको थियो होइन। भनेपछि त्यति मरिसकेपछि त 3 वर्षदेखि 16 वर्षको त बच्चै नहुने पो नि। अब जन्मिया बच्चा त 3, 4, 5, 6 त्यसरी बढ्ने भयो। त्यो भएकोले एउटा जेनेरेसनै त्यो 15 वर्ष 20 वर्षको एउटा जेनेरेसन त्यो गाउँमा चाहिँ ग्याप भयो होइन। त्यस कारणले यो भनेको मान्छे मर्ने मात्रै होइन, दिस इज भेरी क्रिटिकल। किनभने युथ फोर्सै नहुने भयो, पपुलेसनै नहुने भयो होइन, बच्चा मर्नु भनेको। अब त्यो भएकोले चाहिँ त्यो स्कुल चाहिँ स्ट्रङ हुन जरुरी छ होइन। त्यसरी नै यो चाइनाको 2005 मा जहाँ सबभन्दा बढी विद्यार्थी मर्यो, बच्चाहरू मर्यो, सबभन्दा बढी स्कुलहरू भत्कियो, त्यही ठाउँमा यो एउटा स्कुलमा चाहिँ भूकम्प जाने बित्तिकै सबै विद्यार्थीहरू बाहिर निस्केका थियो। तिनीहरूलाई त्यसको चाहिँ प्ले ग्राउन्डमा राखेर गन्दाखेरि 2323 विद्यार्थी थियो, 2323 विद्यार्थी नै बाँचेको उसले काउन्ट गर्यो। अब त्यो किन भयो भन्दाखेरि यो भूकम्पभन्दा आउनुभन्दा पहिले जसरी हाम्रो फ्ल्यागसिप 5बाट यो स्कुलहरू बलियो बनाउने हाम्रो प्रोजेक्ट छ भने नि, त्यसरी नै चाइनामा पनि उनीहरूले सुरु गरेका थियो होइन। यो ग्लोबल
ग्लोबल एक्टिभिटिज हो होइन। त्यो भएकोले यो टिचरले धेरै प्रयास गरेर उसको स्कुल चाहिँ रेट्रोफिट गरेको थियो, यो स्कुल पुरानो बिल्डिङलाई। त्यो भएकोले चाहिँ यो सर्भाइभ गर्यो। त्यस कारण दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि रेट्रोफिटको कन्ट्रिब्युसन कति हुनसक्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। यसको दायाँ बायाँको सबै स्कुल भत्के तर र म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू मऱ्यो, तर यसको स्कुलमा कसैलाई एकजनालाई भएन, बिल्डिङ पनि रियुज गर्न यसले सक्यो होइन। त्यसरी नै दिस बिल्डिङ होइन, यो बिल्डिङ चाहिँ मैले ऊ भएको प्रोजेक्टमा होइन, मैले तिमीहरूलाई एउटा अब एउटा सिद्धिन ल्याएको छ तपाईँको नेक्स्ट क्लासमा हुनौला। यो बिल्डिङ चाहिँ होइन मैले डिजाइन हामीले रेट्रोफिट गरेको होइन, रेट्रोफिट गरेको। त्यसपछि 2011मा 2010मा भूकम्प आयो। भूकम्प आउँदाखेरि यसको यो बिल्डिङहरू भत्क्यो, यो पुरानो बिल्डिङहरू, तर यो बिल्डिङ चाहिँ इन्ट्याक्ट रह्यो होइन। दिस इज द बिल्डिङ इन्ट्याक्ट, केही भएन होइन। भोलिपल्टदेखि नै क्लास लिन सक्यो। त्यस कारणले दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। र रेट्रोफिटले चाहिँ त्यो काम गर्छ होइन। रेट्रोफिटमा अब देयर आर सो मेनी अनसर्टेनिटिज भए पनि होइन, यसले चाहिँ पर्फर्म गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेसम्मको धेरैवटा भूकम्पले देखाएको छ होइन। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अनफर्चुनेटली वी कुड नट क्लेम द्याट, किनभने कतिवटा त्यो रेट्रोफिट गरेका बिल्डिङहरू चाहिँ कोल्याप्स भयो होइन। कुनै बिल्डिङले त मान्छे पनि मार्यो क्यारे भन्छन् होइन। इट वाज नट पब्लिस, तर द्याट वाज रुमर होइन। र अर्को चाहिँ अब हामीले पनि धेरैवटा बिल्डिङ यो ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँमा गरेका थियौँ, तर वी कुड नट क्लेम, किनभने काठमाडौँमा त अब माटोको घर पनि भत्किएन भनेपछि हामीले गरे रेट्रोफिट गरे घर भत्किएन भन्न हामीले सकेनौँ। किन भन्दा काठमाडौँमा त्यो लेभलको सेकिङ नै भएन। अब जहाँ सेकिङ भयो त्यहाँ चाहिँ रेट्रोफिट गरे बिल्डिङहरू चाहिँ भत्क्यो होइन। त्यो भएकोले वी कुड नट क्लेम। तर अब काठमाडौँमा अब यो नहोस्, तर इफ देयर विल बी द एनी अर्थक्वेक देन वी कुड सी, किनभने फर इक्जाम्पल हामीले मेरो अर्गनाइजेसन गड भन्छ, वी डिड अ लट अफ भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड रेट्रोफिट होइन। धेरैवटा बिल्डिङहरू, अपार्टमेन्टहरू, होटलहरू होइन, स्कुल, हेल्थ फेसिलिटिज गरेको छ। र अब काठमाडौँमा एक्सपेक्टेड भूकम्प आयो भने देन इट कुड बी टेस्टेड। ल दिस इज यर असाइनमेन्ट। सर हाम्रो अर्को क्लास छ, अब यो गरेर जाँदा हुन्छ लिएर? अब भयो, यो असाइनमेन्ट चाहिँ यो लिने अनि जाने। सर यो असाइनमेन्टको सबमिसन चाहिँ कहिले हो सर? भने एक हप्ता भने होइन त, सबैको एक हप्ता। सर नेक्स्ट पुरानै असाइनमेन्ट बाँकी छ नि त सर हाम्रो, अर्को विकलाई त्यो सफ्टवेयरवाला गर्ने सर।